गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तगोकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिकाः भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आदुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अदितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। करकल्पितगव्यमाश्रयेऽहं करुणारसपूरितान्तरङ्गं कमलायतलोचनं कुमारं कमनीयकथारसं मुकुन्दं। प्रेमवात्सल्यसम्पूर्णप्रमोदाकुललोचनौ कृष्णस्य पितरौ वन्दे श्रीयशोदाव्रजेश्वरौ। जयतु नित्यं गोकुलं दिव्यधाम जयतु रामो रोहिणीनन्दनश्च। जयतु देवो भक्तकोलाहलोऽयं जयतु लोके व्यासपुत्रस्य वाणी। भूरिं गोविन्दनिजभक्तेन प्रेमिकेन्द्रेण कीर्तितं गोविन्दशतकं भूयात् सर्वमङ्गलसिद्धये। जय जय देवा जय जगन्नाथ जय जय देवा जय जगन्नाथ जलजलोचना जय जनार्दना जलजलोचना जय जनार्दना। देवकी बाला दीनवत्सला देवकी बाला दीनवत्सला देवपालका दानवान्तका देवपालका दानवान्तका। नन्दकुमारा नवनीत चोरा नन्दकुमारा नवनीत चोरा नीरजवर्णा निर्मलाकरा नीरजवर्णा निर्मलाकरा। प्रणतरक्षका प्रेमिकार्चिता पद्मसंभव प्रमुखपूजिता पद्मसंभव प्रमुखपूजिता। जय जय देवा जय जगन्नाथ जलजलोचना जय जनार्दना जलजलोचना जय जनार्दना।
गोपिका जीवनस्मरणं सद्गुरुनाथ महाराज की ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्कार भूयाच्चिरम् काळन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम् अहो தாவதி. மதுசூதன சரஸ்வதி சுவாமிகள் என்கின்ற பெரியவர் ரொம்ப பெரிய அத்வைதி, ரொம்ப பெரிய ஞானி. அவர் பண்ணதான அத்வைத சித்தி அப்படிங்கிறத படிச்சாதான் வித்வான் அப்படின்னு வித்வான் சமூகத்துல அத்வைதத்துல ஒத்துப்பா. அவர் சொல்றதான ஸ்லோகம் இது. தியானத்தினால அபியாசத்தினால மனசை அடக்கி நிர்குணம் நிஷ்கிரியமான ஃபார்ம்லெஸ் நேம்லெஸ் ஆட்ரிபியூட்லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடியதான பரபிரம்மத்துக்கிட்டேயே மனசை நிறுத்தி கஷ்டப்பட்டு யோகிகளும் இவர்கள் எல்லாரும் அபியாசம் பண்றார்கள். பரம் பஷ்யந்தி பஷ்யந்துதே, அவர்கள்லாம் ரொம்ப பிரயாசப்படுறார்கள். ஆனால் நம்மளாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, நம்மளாம் அஸ்மாக்கம் து, அவர்கள் கேஸெல்லாம் தனி, அவர்கள் கேஸே தனி, நம்ம கேஸ் என்ன அப்படின்னா அதேவ லோச்சன சமத்கார. நம்ம கண்ணால கோபாலனை போய் மாடு மேய்க்கிற கண்ணே அப்படின்னு கண்ணமாவா இருக்கக்கூடியதான அந்த கோபாலனை கண்ணால பார்த்து காளிந்தி புலினேஷு கிமபி தன் நீலம் அகோ தாவதி, எந்த ஒரு அந்த நீல ஜோதி யமுனக்கரை ஓரமா அப்படியே விளையாடி துள்ளி குதிச்சு விளையாடிட்டோ அது என் கண் முன்னாடியே என் மனசு நிறைஞ்சு இருக்கேன், எப்பையும் என் மனசுலயே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். அது நம்ம பாக்கியம், அதை அனுபவிக்க தெரியணும். அர்ச்சாவதாரம், கதாசிரவணம், பாகவதம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கணும். குருநாத்தாள் இருப்ப அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கணும். கண்ணனுடைய ஒரு லீலைகளும் அனுபவிச்சுட்டு வரோம். கண்ணனுக்கு ஒரு 5-6 வயசு கிட்ட, 5 வயசு ஆயிடுச்சு. 5 வயசு ஆன உடனே அவன் கண்ணன் சொல்றான், எனக்கு மாடு மேய்க்க போகணும், மாடு மேய்க்க தான் போவேன், மாடு மேய்க்க போகணும்னு அடம் பிடிக்கிறான். அடம் பிடிச்ச உடனே யசோதம்மா சொல்றா, பாடசாலைக்கு போக வேண்டாமாடா, படிக்க வேண்டாமா, போய் மாடு மேய்க்கிறேன்னு சொல்றியே, மாடு மேய்க்கிறேன்னு சொன்னா அப்புறம் உலகத்துல யார் மதிப்பா, 4 எழுத்து படிக்க வேண்டாமா, 4 பேர்கிட்ட கண்ணியமா இருக்க வேண்டாமா, ஏதாவது உங்க கிராமத்திலே தலைவர் உங்க அப்பா, உங்க அப்பாவுக்கு நீ ஏதாவது அடுத்த போஸ்டுக்கு வரணும், கிராமத்து தலைவனா இருக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு படிப்பு எழுத்து இருந்தா தானே எல்லாரும் ஊர்ல எல்லாரும் மதிப்பா. நீ என்ன படிக்காம போயிட்டு மாடு மேய்க்கிறேன்னு சொல்ற அப்படின்னு உடனே கண்ணன் கேட்கிறான், எதுக்கு படிக்கணும்? புத்திரத்வம் பட கிம் படாமி ரனுரே சாஸ்திரம் கிமுக்ஞாயதே, எதுக்குமா படிக்கணும்? சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்க வேண்டாம், சாஸ்திரம்லாம் படிச்சாதானே பக்தி ஞான வைராக்கியங்கள்லாம் ஏற்படும், பக்தி ஞான வைராக்கியங்கள்லாம் ஏற்படும், அப்பதானே நம்ம ஹையர் லெவலுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பக்தி ஞான வைராக்கியங்கள்லாம் உனக்கே இருக்கட்டும், உனக்கு தான் வயசாயிடுது, உனக்கு தான் பக்தி ஞான வைராக்கியங்கள்லாம் தேவை, எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஞானம் பக்தி விதோ விரக்தி ரணயா கிம் முக்தி ரேவாஸ்துதே தத்யாதீனி பஜாமி மாதுரதிதம் வாக்கியம் ஹரே பாதுலா. எனக்கு நீ பக்தி முக்தி ஞானம் எல்லாம் நீ வச்சுக்கோ, எனக்கு தச்சி பால் வெண்ணெய், உனக்கு பக்தி முக்தி ஞானம், எனக்கு தச்சி பால் வெண்ணெய். சரி கொஞ்சம் வசனமாவது வைக்கட்டா, உனக்கு வசனமாக கொஞ்சம் ஹைட்டாவாக ஆனதுக்கு அப்புறமாவது நீ மாடு மேய்க்க போலாம் அப்படின்னா அங்கேயிருந்து தின்ன மேலே ஏறி நின்றுட்டு, அம்மா இப்போ உன்னை விட ஹைட் ஆயிட்டேன், மாடு மேய்க்க போட்டோமா அப்படின்னு உடனே யசோத சொல்றா. எப்படி அங்கேருந்து நந்தபாபா வந்தோடனே சொல்றா, ஏனோ மாடு மேய்க்க போறேன்னு அடம் பிடிக்கிறது, என்ன இது போய் பாடசாலையில கொண்டு சேர்க்கலாம்னு பார்த்தாங்கன்னா இது மாடு மேய்க்க போறதுங்கிறாளே, இது ஜாதகத்தை வேணா பார்த்து வரலாமா, இது மாடு மேய்க்கிறதுக்கு லாய்க்கா, என்னது பாடம் ஏறுமா தலையில அப்படின்னு போனான்னு உடனே நந்தகோபுரம் சொன்னார், நானும் போய் நம்ம பாலக்கர ஜோசியத்தை கேட்டுன்னு வரேன், கேட்டுட்டு இவனுக்கு என்ன மாடு மேய்க்கிறதுக்கு தான் லாய்க்கா இல்லை படிப்பு தலையில ஏறுமா அப்படின்னு கேட்டுன்னு வரேன். உடனே நந்தகோபுரம் ஜோசியத்தை போய் அங்கேயிருந்து கேட்டு, நம்ம கண்ணன் ரோகிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி, அவன் பாடசாலையில சேர்க்கிறேன்னு சொன்னா மாடு மேய்க்க போறேன்னு சொல்றான் அப்படின்னு உடனே ரோகிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசி மாட்டு ராசி, கை வச்சதெல்லாம் மாடெல்லாம் நன்னா கறக்கும், நன்னா சுபிக்ஷமா இருக்கும், கவலையே படாத நந்தகோபால் ஆசீர்வாதம் பண்ணி வச்சுட்டான்.
இதுக்கு நடுவில் கண்ணன் தான் வந்து அந்த ஜோசியர்கிட்ட அப்பா வந்து கேட்பார். கேட்டாங்கன்னா நீங்க மாடு மேய்க்கிறதுக்கே அலோவ் பண்ணுவோம், இந்த மாடு மேய்க்கிறதுக்கே அது பர்மிஷன் கொடுத்தேன்னு சொல்லும்போது அந்த ஜோசியரையும் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டான். அப்படி இருக்க உடனே நந்தகோபர் வீட்டுக்கு வந்தோடனே யசோதை உன் பிள்ளைக்கு தலையில படிப்பு ஏறாதான், மாடு மேய்க்கிறதுக்கு தான் ராசி அவனுக்கு இருக்கு அப்படின்னு உடனே ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து கோபாஷ்டமி அப்படின்னு இன்னைக்கும் கொண்டாடுறோமே, கண்ணன் மாடு மேய்க்க போனதான நாள். அவனுக்கு அழகா அலங்காரம் பண்ணி முண்டாசு கட்டி நெற்றியில் அழகா அந்த கஸ்தூரி திலக்கம் விட்டு கண்ணுக்கு மையிட்டு அவனுக்கு ஒரு சுருள் கோல் கையில கொடுத்து அதுல சாதத்தை மூட்டையில பசைச்சு அந்த கோல்ல அந்த முனையில கட்டி கையில ஒரு சுருட்கோள் கொடுத்து புல்லாங்குழல் கொடுத்து சிங்கம் கொடுத்து எல்லாம் சொல்லணுமா வர்ணிக்கிறமா உள்ள போய் பார்த்துக்கலாம். உள்ள எப்படி இருந்தானோ மாடு மேய்க்கிறதுக்கு எப்படி கிளம்பினானோ அவன் எப்படி இருக்கானோ அதே போலதான் கழுத்துல ஆரங்கள் பதக்கங்கள்லாம் சாத்தி அங்கேருந்து அவளுக்கு யசோதை தன்னுடைய கண்ணிலேருந்து இருக்கிறதான மைய எடுத்து கண்ணனுக்கு திருஷ்டி கொண்டு வச்சு போயிட்டு வரியா சமத்தா போகணும், வம்பு பண்ணக்கூடாது. அங்கேருந்து போய் யானி மூராரே பிருந்தாரண்யோ பாகிதவசம் தேருகணமோ ஆபுரு கபட பாலக சங்கம் மாவரதாவ ரிஷபசங்கமோ ஆவ்ரஜ தேசே கண்டகவ்யாப்தே மாகுரு லீலா யமுனாவதே விததி சாயா விகன விபினே மந்தம் சந்தர ஏவம் பிரேம வசனம் மாதா பாபுகமதூரம் பிராதஜகார யானி மூராரே பிருந்தாரண்யமோ பாகிதவசமோ தேருகணோ. கண்ணா ஜாகிரதையா போயிட்டு பாருங்க. முதல்ல மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அனுப்ப மாட்டாலும், முதல்ல கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் மேய்ச்சு அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மாடு மேய்க்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவான். அப்படி இருக்கிறதுனால கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் எல்லார் வீட்டு கண்ணுக்குட்டி எல்லாமும் ஓட்டி கொண்டு அங்கேருந்து ஜாகிரதையா போனோம். மாகுரு கபட பாலக சங்கம் துஷ்ட பையன்களோட சேராத மாவரதாவ ரிஷப சங்கம் முற்ற மாட்டுக்கிட்ட போய் கொம்ப பிடிச்சுன்னு அதோட விளையாடாத. மாவ்ரஜ தேசே கண்டகவ்யாப்தே உள்ளுக்காட்டுல எல்லாம் போயிட்டு அங்கேருந்து விளையாடாத கிருஷ்ணா. மாகுரு லீலா யமுனாவதே யமுனையில போய் சுழல்ல இறங்குறேன் அங்கே இறங்குறேன் இங்க குடிக்கிறேன்னா அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாத. பிடபி சாயா விகர அங்கேருந்து மரத்து அடியில நிழல்ல போய் அங்கேருந்து மத்தியானத்துல பிரிச்சு வச்சு சாப்பிடு, எல்லாருக்கும் கொடு நீயும் சாப்பிடு. விபினே மதமோ மதமோ சஞ்சர ஓடக்கூடாது, அனாவசியமா ஓடாம மெல்ல நடந்து போனோம் அப்படின்னு மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன் அப்படிங்கிற அதே பாட்டையே அப்படியே இந்த இடத்துல ஸ்ரீ அண்ணா கீர்த்தனமாவே அப்படியே ரொம்ப அழகான பாட்டு இல்லையா? என்ன ஏதோ கிராமத்து பாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, என்ன ஒரு பாவம் அதுல இருக்கு அப்படின்னு கண்ணன் அங்கேருந்து அனுப்பி வைக்கிறாளாம். பிரேஷயதி யசோதா கோபாலம் பிரேஷயதி யசோதா காணந்தி தட காரணாய கோகோவர்த போஷணாய பிரேஷயதி யசோதா தோத்ர வேத்ர சிங்கதரம் தாவரதாட்சம் சுகுமாரம் பிரேஷயதி யசோதா கோபாலம் பிரேஷயதி யசோதா கோபகுமாரக மத்ய விலோலம் கோபி பிரேமரசானுகூலம் பிரேஷயதி யசோதா கோபாலம் பிரேஷயதி யசோதா.
அங்கேயிருந்து சாதங்கள்லாம் பிசைஞ்சு கொடுத்து கண்ணீர் வருதான். யசோதை இத்தனை நாள் பிரிஞ்சதே இல்லை. அதனால கண்ணன் அங்கேயிருந்து பார்த்து பார்த்து அங்கேயிருந்து அவனுடைய ஜாகிரதையா போயிட்டு வரணும். ஜாகிரதையா போயிட்டு வரியா கிருஷ்ணா, ஏய் சீதாமா அவனை பார்த்துக்கோடா, மதுமங்களா நீ அவனை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோடா அப்படின்னு. நாங்க பார்த்துக்கிறோம் யசோதமா, நீ கவலைப்படாதம்மா, நாங்க எல்லாம் ஜாகிரதையா அவனை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ட்ரெயின் எல்லாரும் மாட்டை அங்கேயிருந்து ஓட்டி கொண்டு மாட்டோட மணிகள் எல்லாம் அங்கேயிருந்து டன் டன் டன்னு சத்தம் போட அங்கேயிருந்து பிருந்தாவனத்துக்குள்ள அங்கேயிருந்து பிரவேசிக்கிறா. இதுக்கு நடுவுலயே கோகுலத்துல பல ஆபத்துகள் மேல 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 அடுத்தடுத்து வர்றதுனாலேயே கோகுலத்திலேருந்து பிருந்தாவனம் கோவர்தனத்துக்கிட்ட ஒரு கோகுலத்தை அமைச்சு கொண்டு ஆயர்கள் எல்லாம் மேயறதுக்காக மாட்டு மேய்ச்சலுக்கு ஒன்றும் வசதியா இருக்குமே. மேலும் மேலும் நிறைய ஆபத்துகள், பூதனா சகடாசுரன் திருநாவர்த்தன் அடுத்தடுத்து அசுரர்கள்லாம் வரார்கள். இந்த இடத்துல கண்ணனுக்கு ஒருத்தனுக்கு இவ்வளவு ஆபத்து வருதுங்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் இடத்த மாத்திட்டு போயிடலாம். ஒருத்தருக்காக ஊரே எல்லாரும் மாத்திட்டு போவா? ஒருத்தருக்கு ஊர்ல ஆபத்து வருதுங்கிறதுக்காக ஊரே எல்லாரும் காலி. அவ்வளவு வாசமா கண்ணன் மேல அவ்வளவு உயிரே வச்சிருக்கா எல்லா கோகுலத்து ஜனங்கள். அப்படிங்கிறதுனால பிருந்தாவனம் கோவர்தனம் யமுனா புடினா நிஜ வீக்ஷாசி உத்தமா பிரீதி ராம மாதவயோருப. எல்லாரும் கோவர்தனத்து தடச்சாயையில அங்க ஒரு கோகுலத்தை அமைச்சுட்டு இருந்துட்டு இருக்கார்கள். பிருந்தாவனத்துக்கு மாடு மேய்க்கிறதுக்காக கண்ணன் அங்கேருந்து கிளம்பி போறான். எல்லாரும் ஒருத்தரும் ஒன்னொன்னு அப்படியே சந்தோஷமா நான் அகம்பூர்வம்னு கண்ணனோட நான் தான் போவேன் கண்ணனோட நானே சேர்ந்து வருவேன் அப்படின்னு எல்லாரும் வாசிச்சு கொண்டே ஒருத்தர் ஒரு வாத்தியம் வாசிச்சு கொண்டு பாடிக்கொண்டு பேசிக்கொண்டு எல்லாரும் சந்தோஷமா போனாலும். கேச்சித் வேணும் பிரகாயந்தோத்மாந்த ஸ்ருங்காணி கேச்சன கேச்சித் வேணும் வாரயந்தோத்மாந்த ஸ்ருங்காணி கேச்சன கேச்சித் பிருங்கை பிரகாயந்தः பூஜந்தः கோகிலை பரை விச்சாயா விப்ரதாவந்தோ கச்சந்தः சாது ஹம்சகை பகைர்பவிஷந்தஸ்ச நித்யந்தஸ்ச கலாபிபிஹ விகர்ஷந்தः கீஷவாலாநாரோஹந்தஸ்ச தைத்ருமா विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं वेगैर्विलङ्घन्तः सरित्रस्रवसंप्लुताः विहसन्तश्च प्रतिश्चायां शपन्तश्च प्रतिस्वना. அங்கேருந்து கண்ணன் ஒரு தோழர்களோடையும் சேர்ந்து போனா. ஒருத்தர் அங்கேருந்து கேச்சித் வேணும் பிரகாயத்தா, சில தோழர்கள்லாம் அங்கேருந்து ஃப்ளூட் வாசிக்க, சில பேரெல்லாம் அங்கேருந்து அந்த வண்டோடைய சத்தம் போலே இருக்கக்கூடியதான அந்த மோர்சிங்க வாசி வர பிருங்கா அந்த கேச்சித் பிருங்கை பிரகாயத்தா மோர்சிங் வாசிக்க, சில பேர்லாம் அங்கேருந்து கொம்பு வாசிக்கிற ஊதல் அந்த ஊதலை ஊதி கொண்டே வர, சில பேர்லாம் கோகிலை அந்த குயில் கூவுற மாதிரி அப்படின்னு இயற்கையோடையே சேர்ந்து வளர்ந்ததான குழந்தைகள் இயற்கையோடைய சப்தங்களையே திரும்பி ரீக்ரியேட் பண்ண. இச்சாயாரி பிரதானந்தோ அங்கேருந்து ஒரு கிளையிலேருந்து ஒரு கிளைக்கு இன்னொரு கிளையிலேருந்து இன்னொரு கிளை குரங்கு போல தாவ, குரங்கு பக்கத்திலேயே அங்கேருந்து போய் உட்காந்துட்டு அந்த குரங்கு கொர்றுன்னா இவாடு கொர்றுங்க, அந்த குரங்கு தலையை சொச்சுக்கா இவாடு சொச்சுக்க. குரங்குக்கே சந்தேகம் வந்துட்டான், இவன் நம்ம சேர்ந்தவனா இல்ல யாராவது குழந்தையா அப்படிங்கிற மாதிரி. கேச்சித் பிருங்கை பிரகாயந்தா பூஜந்தः கோகிலை பரை விச்சாயா விப்ரதாவந்தோ கச்சந்தः சாது ஹம்சகை. மேல பட்சிகள் எல்லாம் பறந்துட்டுனா அந்த பட்சிகளோட நிழலையே ஓடுவார்களாம். அந்த நிழலையே அப்படியே ஓடுற மாதிரி வேகை உபவிஷந்தஸ்ச நித்யந்தஸ்ச கலாபிபிஹ. அங்கேருந்து கொக்கு விளையாட்டெல்லாம் விளையாடுவார்களாம். கொக்கு விளையாட்டு விளையாடுறதுன்னா அங்கேருந்து துணி எடுத்து தலையில வெள்ளை துணி எடுத்து தலையில போட்டுட்டு கொக்கு பக்கத்துல குளத்துல வந்து நின்றுவார்களாம். அங்கேருந்து நின்று ஒத்த காலில் நின்று யாரு இருக்கிறதுலே அதிக நேரம் ஒத்த காலில் நிற்கிறது அப்படிங்கிறத கொக்கோட சேர்ந்து போட்டி போட்டுட்டு அங்கேருந்து விளையாடுவார்களாம். இயற்கையோடையே அப்படியே விளையாடுகிறத கிருத்தியச்சஸ்ட கலாபிபிஹி. அங்கேருந்து வேஷ்டிய உத்தரியத்தை இப்படி ரெண்டு பக்கமும் முடிச்சுட்டு மயில் ஆடுற மாதிரியே மயிலோட சேர்ந்து இவர்கள் எல்லாம் ஆடுவார்கள். விகர்ஷந்த கீசபாலாக ஆரோகத்தஸ்ட தைத்ருமான். மரத்துல ஏறுறதும் இறங்குறதும் சறுக்கிறதும் விளையாடுறதும். இன்னைக்கும் பிருந்தாவனத்துல போனா கண்ணன் சறுக்கி விளையாடின அந்த விஷாலினி சீலா போலெல்லாம் இருக்குல்ல, நேச்சுரலாவே ஸ்லைடு மாதிரியே இருக்கும். அங்க விகுர்வந்தஸ்ச தைர்சாகம் பிளவந்தஸ்ச பலாசிஷு சாகை வேகை விலங்கந்தா சரித்ரசவ சம்ப்ளுதாஹ. அங்கேருந்து கோவர்தனத்தோடைய குகைக்குள்ள போய் அந்த எக்கோவோடைய சேர்ந்து விளையாடுவார்களாம். அந்த யாருடா நீ ஏய் வந்தேன்னா அடிச்சு விடுவேன் அப்படின்னா யாரோ உள்ள இருக்காண்டான்னு அவர்களுடைய எக்கோவோடைய சேர்ந்து பிரதிஸ்வனான் அவர்களுடைய எக்கோவோடைய சேர்ந்து விளையாடுவார்கள். அப்படின்னா இது என்னது? குழந்தைகள் விளையாடுற விளையாட்டெல்லாம் இவ்வளவு கனத்த ஸ்ரத்தையா?
சுகர் வர்ணிக்கிறது அது கதையில சொல்றதா இது என்னது அப்படின்னா, ஆஹா இது அல்லவோ பிரம்ம வித்திய, எந்த பரப்பிரமும் இவர்களோட சேர்ந்து அங்கேயிருந்து பச்சை குதிரை தாண்டின்னு இருப்பான். குழந்தைகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்கேயிருந்து பச்சை குதிரைன்னு எல்லாரும் அவர் ஒரு குழந்தைய புனிய வச்சு அவர்கள்லாம் தாண்டுவாரியா. கண்ணனால ஜம்ப் பண்ண முடியாது, பாவம் நல்லா பெருத்து கோபாலம் அப்படின்னு ஒன்றும். அதனால அதை என்ன பண்ணுவான், மற்ற குழந்தைகள்லாம் அவனை புனிய வச்சு அவன் முதுகுல கையை வச்சு எல்லாரும் ஜம்ப் பண்ணி தாவுவார்களாம். கண்ணை கொஞ்சம் வயிறு இடிக்குமா, ஆனால் குடிடா நன்னா குடிடா முதுகுலயே ஒரு குத்து குத்துவாள். குத்தினா அங்கேருந்து தேவர்கள் இந்திராதி தேவர்கள்லாம் பார்த்தார்கள். வைகுண்டத்துக்கு போக முடியல, க்ஷீராப்தியிலையும் போய் பகவானை பார்க்க முடியல. சரி பிருந்தாவனத்துக்கு போனாலாவது பகவான் ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறானாமே, கோபபசங்கள்லாம் அவனை கட்டி புரட்டு விளையாடுறாளாமே, நம்ம வேணா போய் பார்க்கலாமா அப்படின்னு இவர்கள்லாம் அக்னி இந்திரன் அந்த வருணன் இவர்கள்லாம் கீழே இறங்கி ஒரு ஒரு கோபபசங்கள் மாதிரி கிளம்பி வந்தாலும். கோபபசங்கள் மாதிரி அங்கேயிருந்து கிளம்பி வந்து கீழே வந்தோடனே அவளை பார்த்தாலே அவள் சுபாவம் தெரியலாம். ஒரு பையனை தொட்டா சூடா இருக்கணும் அக்னி, ஒரு பையனை தொட்டா எப்பயுமே குளிர்ச்சியா எப்பயுமே வேத்து கொட்டிட்டே இருக்கான வருணன். இது மாதிரியே பசங்கள்லாம் அங்கேயிருந்து வந்தா நாங்கள்லாம் விளையாடலாமாடா அப்படின்னு கேட்டானா, யாருடா நீங்கள்லாம், பக்கத்து கிராமத்து பசங்கடா நாங்கள்லாம் அப்படின்னு இந்திரன் வருணன் அக்னி எல்லாம் வந்து அங்கேயிருந்து விளையாட வந்தா. சரி விளையாடலாமா, பச்சை குதிரை தாண்டலாமா, கண்ணனை கீழே முதுக எல்லாத்தையும் வச்சு தாண்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒரு ஒரு பசங்களா கண்ணனை அழுத்தி வச்சு தாண்டிட்டு இருக்கா. இந்த இந்திரன் வருணன் அக்னியோட சான்ஸ் எல்லாம் வரும்போது தொட்டு தொட்டு முதுக ஒத்திக்கிறாளாம். அவளுக்கு அதுதானே பழக்கமா இருக்கு. இது எப்படி இந்த வஸ்துவை நாங்க எப்படி தாண்டது, என்ன பண்றது, கைய வைக்கிறதா என்ன பண்றது, அப்படி பண்ணக்கூடாதுடா, தொட்டு தொட்டு எல்லாம் ஒத்திக்க கூடாது. இந்த விளையாட்டுல கைய வச்சு இப்படி வச்சு தாண்டணும், நல்லா புனிடா நல்லா புனி அப்படின்னு கண்ணனை வச்சு அழுத்தி பண்ணி காமிக்கிறாளா. அவர்களுக்கு எல்லாம் இந்திராதி தேவர்கள்லாம் பார்த்தா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது, நம்ம மேலே நின்றுட்டு லீலையை பார்த்தா போதும், கூட சேர்ந்து விளையாடுற அளவுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பக்தியே வரல. இத்தம் சதா பிரம்ம சுகானுபூத்யா தாஸ்யம் கதானாம் பரதெய்வதேன மாயாஸ்ருதானாம் நரதாரகேன சாகம் விஜக்ருஹு கிருத புண்ணிய புஞ்சாஹ யத்பாதபாம் சுஹு பஹுஜன்ம கிருத்ரதஹ கிருதாத்மபிஹி யோகிபீரப்யகம்யஹ சயேவ யத்ருக்விஷயஹ ஸ்வயம் ஸ்திதः கிம் வர்ண்யதே நிஷ்டமதோ ரஜௌகதா. எவனுடைய பாத தூளிய வேதம் கூட வேத மாதா கூட அடைய முடியாதோ, யோகீஸ்வரர்கள்லாம் அவனை பின்னாடி அலைஞ்சிட்டு இருக்காளோ, இத்தம் சதாம் பிரம்ம சுகானுபூத்தியா அனுபவத்தினாலேயே அனுபவிக்கக்கூடியதான அந்த பரபிரம்ம வஸ்து சாகம் விஜக்ருஹு கிருத புண்ணிய புஞ்சா. என்ன தபஸ் பண்ணார்கள், என்ன நோன்பு நோற்றார்கள், இவர்கள்லாம் என்ன அபியாசம் பண்ண, ஒரு மந்திர ஜபம் கூட பண்ணாத இந்த பசங்கள், ஒண்ணுமே தெரியாத இந்த பசங்களுக்கு கிடைச்சதே கிம் வர்ணியதே. இதை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், கண்ணால பாருங்கள் பாருங்கள், கண்ணன் நாடு வேசி வர அழக பாருங்கள். பஷ்யத்த பஷ்யத்த கோபாலம் பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம் கோட்டே கோட்டே காபுல் கந்தம் பிரேட்டும் பிரியவதனம் பிரபதந்தம் பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம் பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம் கனகாம்பர பரிவேட்டித சூடம் கௌதுபூஷணம் கருணா நீலம் பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம் பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம் சோமசமான சுந்தரவதனம் பிரேமிக ஹிருதயோ ஞான விவரணம் பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம் பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம். மாடு கட்டி குட்டிகள்லாம்
அழகா அங்கேயிருந்து மேல அங்கேயிருந்து சில கண்டுக்குட்டிகள்லாம் வெள்ளை கண்டுக்குட்டியா இருக்கு, சில கண்டுக்குட்டியெல்லாம் சேப்பு கண்டுக்குட்டியா இருக்கு, சில கண்டுக்குட்டிகள்லாம் கருப்பு கண்டுக்குட்டியா இருக்கு, சில கண்டுக்குட்டிகள்லாம் வெள்ளை கண்டுக்குட்டியா இருக்கு, தலையில மட்டும் சேப்பு புட்டு புள்ளி இருக்கு, சில கண்டுக்குட்டியெல்லாம் உடம்பெல்லாம் சேப்பா இருக்கு, வால்ல மட்டும் அங்கேயிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கு. விதவிதமான கண்டுக்குட்டிகளுக்கு மத்தியில அதெல்லாம் வால்னாலேயே சாமரம் போடுற மாதிரி கோபாலனுக்கு புறப்பாடு சாமரம் 2 பக்கம் போடுறா இல்லையா, இந்த கண்டுக்குட்டி எல்லாம் வால்னாலேயே சாமரம் போடுற மாதிரி அங்கேயிருந்து தூக்கி கொண்டு மேலே சப்தம் போட அதுவே கட்டியமா இருக்க தயா விதை பவான் எல்லாரும் கூப்பிடுற மாதிரி எல்லாமே கோபால பசங்கள்லாம் எல்லாரும் அங்கேயிருந்து வாசிக்கிற வாத்தியங்களே வாத்தியமா இருக்க கோபாலனோட புறப்பாடு பஷ்யத பஷ்யத கோபாலம் பிரேட்டம் பிரிய வச்சனம் பிரபதந்தம். அம்மா நல்ல வார்த்தை சொல்லி அங்கேயிருந்து கனகாம்பர பரி வேட்டித சூடம் ஏக வஸ்திரமா கட்டி கொண்டு அதையே தலைமையில சுத்தி கொண்டு கை வழியா அப்படி தொங்க விட்டுண்டு கௌஸ்துப பூஷணம் கருணாநீடம் விதவிதமான பூஷணங்கள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு சோமசமானம் அப்படியே சந்திரனை போன்றதான உருண்டையான முகத்தோட கண்ணன் அப்படியே கோபாலனா வர அழக பார் பார் அப்படின்னு ஸ்ரீ அண்ணா காட்டுறார். ஒரு நாளைக்கு இது மாதிரியே விளையாடிட்டே இருக்கும்போது கண்ணா 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 அங்க நிறைய விளாம்பழம் மரத்துல காய்ச்சி தொங்கறதுடாப்பா, நல்ல வாசனையா இருக்குடா, ஆசையா இருக்குடா சாப்பிடணும்னு. வத்சரூபக தைத்யமுபேதம் பரிகிருஹ்யாயம் பகவான் தத்ர கபித்தே பிரக்ஷிமலி ஸ்ம பிரஜவாலானாம் பதத तमापदन्तं स निगृह्य तुण्डयोः दोर्भ्यां वकं कंससकं सतापतिः कदाचित् यमुनातीरे वत्सां शारयतो स्वकैः पयस्यैः कृष्णबालयो जिगांसु दैत्यमागमते. ஆசையா இருக்குடா, எல்லாரும் விளாம்பழம் போய் அடிச்சு சாப்பிடலாம், ஏதோ வசரக்க உச்சாணி கொம்புல இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு உடனே தேவர்கள்லாம் கண்ணனுடைய கோஷ்டிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரணும்னு ஆசைப்பட்ட மாதிரி கம்சனால ஏவப்பட்டதான அசுரர்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ணன் பிருந்தாவனத்துல போகும்போது எப்படியாவது அவனை அழிச்சுடலாம் அப்படின்னு அங்கேயிருந்து நினைச்சிட்டு கண்ணுக்குட்டி ரூபமா அங்கேயிருந்து ஒரு அசுரன் வரானா, வத்சாசுரன் அப்படின்னு. வத்சாசுரனா அங்கேயிருந்து கண்ணுக்குட்டி ரூபமா வரான். எப்படி அசுரன் கண்டுபிடிச்சான்னா மற்ற கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் மிரண்டதான், இது அங்கேயிருந்து முற்றதான், எல்லாரையும் கண்ணாபினான் அங்கேயிருந்து எல்லாரையும் பார்த்து சீர்றதான் அப்படின்னு உடனே கண்ணன் பார்த்தான், ஓஹோ இது சாதாரண மாடு இல்லை, இது யாரோ அசுரன் தான், ஏதோ ஒரு கண்ணுக்குட்டியா வந்திருக்கான் அப்படின்னு உடனே அந்த கண்ணுக்குட்டியோட பின்னங்கால அண்ணன் மேலே பாயத்துக்கு வரும்போது கண்ணன் அதோடைய அந்த பின்னங்காலை எடுத்து அதையே ஒரு கம்பு மாதிரி எடுத்து அந்த விளாமரத்துல ஒரு அடி அடிச்சான். விளாம்பழம்லாம் கீழே விழுந்தது. இங்க கோபாலன் சன்னதியை சுத்தி வந்தாங்கன்னா கபித்தாசுரன் ஒரு அசுரன் இருந்தான்னு போட்டிருக்கும். அந்த கண்ணுட்டியான வத்சாசுரனை எடுத்து கபித்தாசுரன் அடிச்சு 2 பேரையும் கொண்டு ஒரே கல்லுல 2 மாங்கா. வத்சாசுரனும் போயாச்சு, கபித்தாசுரனும் போயாச்சு, விளாம்பழமும் கீழே மரத்துலேருந்து நல்ல பரவலன்னு கொட்டியாச்சு. பசங்கள்லாம் அங்கேயிருந்து கீழே இருக்கிற விளாம்பழத்தை பார்த்ததுக்கு முன்னாடி பண்ணா, என்னடா அது கண்ணுட்டிய ஏண்டா கொன்ன, எதுக்குடா கண்ணுட்டிய கொண்டுட்ட, ஏண்டா கண்ணா கொன்னன்னு எல்லாம் அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. கண்ணை பார்த்தான், அது கண்ணுட்டி இல்லடா, அங்க பாருடா அது அசுரன்டா அப்படின்னு உடனே அங்க திரும்பி பார்த்தா நல்ல வாயு பல்லுமா அது அப்படியே கிடக்கு. அது அசுரனா அங்கேயிருந்து கிடக்குன உடனே அந்த பசங்கள்லாம் அங்கேயிருந்து ஒரு குத்து குத்திட்டு பிருந்தாவனத்துக்குள்ள எங்க கண்ணையாட்ட விளையாடினா இதுதான் கதி அப்படின்னு எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு குத்தா குத்துறது. எல்லாம் உயிரோட இருந்தானா குத்துமா, அதெல்லாம் எல்லாம் ஒரு குத்தா குத்திட்டு அங்கேயிருந்து எல்லாம் கைக்கு அள்ளிட்டு எல்லாம் அந்த விளாம்பழத்தை எல்லாத்தையும் நல்லா சாப்பிட்டு அங்கேயிருந்து போகுது. ஒரு நாளைக்கு இது மாதிரிதான் யமுனையில எல்லாம் கொக்கு விளையாட்டு விளையாடுவாங்க இல்லையா, கொக்கு விளையாட்டெல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு பார்த்து அங்கேயிருந்து திடீர்னு எங்கேதோ ஒரு பெரிய ஒரு கொக்கு வந்துட்டு, பக்கி பகான் ஜஹான் பெரிய கொக்கு அங்கேயிருந்து சரகுனால அத்தனை பசங்களையும் அடிக்கிறது, அந்த அழகுனால கொத்தது, எல்லாரையும் பிடிச்சி தள்ளுறது, இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கண்ணனை பார்த்தது. கண்ணனை ஏதோ லட்டோ மைசூர் பாபோ முழுகிற மாதிரி அப்படியே வாயால மொத்தமா முழுங்கிடுச்சு இந்த பகாசுரன். பகாசுரன் முழுங்கின உடனே கண்ணனை முழுங்கலாம், கண்ணனை முழுங்கிறதுக்கு ஒரு ஆளா, கோபாலனை முழுங்கிறதுக்கு ஒரு ஆளா இருக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது கண்ணன் உடனே அவனோட வாய் அந்த தொண்டையில இறங்கும் போது நெருப்பா அப்படியே தெரிஞ்சானாம். நெருப்பா இருந்த உடனே புள்ளி வாய் கீண்டானே பொல்லாரனை கிள்ளிகளை தாரை கீர்த்திமை பாடி போய் அங்கேருந்து அந்த ஒரு கீழ் அந்த அழக அந்த கொக்கோடைய அழக கீழ்கால அவன்
அந்த கீழ் அலக அவன் காலால அழுத்திட்டு மேல் அலக தன் கையால எடுத்து கிழிச்சே போட்டு தோர்பியாம் பக்கம் கம்சசகம் சதாம்பதி பஷ்யத்சு பாலேஷு ததார லீலையா முதாவோ வீரண வாக்திவியோகசாம் அப்படின்னு அவனை அப்படி கிழிச்சு போட்டு துண்டமா எரிஞ்சாச்சு அப்படின்னா பகாசுரனையும் நாச்சியார் பாடியிருக்கா. வத்சாசுரனி கஞ்சை குணிலாய் எழுந்தாய் கடல் போற்றி அப்படின்னு அந்த கன்றே எடுத்து குணிலா எடுத்து அந்த விளாமரத்துல அடிச்சு பண்ணிய கிருஷ்ணா அன்று உலகம் நடந்தாய் அடி போற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை சென்றாய் திரள் போற்றி போன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலா எரிந்தாய் கடல் போற்றி முன்று கூடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி. திருப்பாய் வச்சுட்டே பூரா தசமஸ்கந்தத்தையும் சொல்லிவிடலாம். எல்லா லீலையும் அவ பாடியிருக்கா நாச்சியாரே. இது மாதிரியே ஒரு லீலையா ஒரு நாள் இருந்துட்டு இருக்க. கண்ணன் சொன்னானா நாளைக்கு எல்லாரும் ஒரு லீலை விளையாடலாம். ஒரு அழகான கேம் என்னன்னா வனபோஜனம் விளையாடலாம். எல்லாரும் அவரவர்களுக்கு பிடிச்சதான சாப்பாட்டை பண்ணி எடுத்து தினம் ஒரு பையன் சொல்றான், தினமுமே மரத்துல தானேடா போஜனம் பண்றோம், ஏன்னா தனியா வனபோஜனம் தினமே பிருந்தாவனத்துல வந்து தானே மாடு வச்சுட்டு இங்கே மரத்துக்கு அடியில உட்காந்து சாப்பிடணும். இது அப்படி இல்லை. அவரவர்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, உனக்கு என்னடா பிடிக்கும், எனக்கு புளியோதரை பிடிக்கும் பண்ணா, உனக்கு என்னடா பிடிக்கும், எனக்கு தேங்காய் சாதம் பிடிக்கும் பண்ணா, உனக்கு என்னடா பிடிக்கும், எனக்கு அக்கார வடிசல் பிடிக்கும் பண்ணா. அவ அம்மாட்ட எல்லாரும் போய் அதை தான் பண்ணி சொல்லி எடுத்துன்னு வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு உடனே ததிபாண்டன்னு ஒருத்தர் இருக்கும். இங்க போனா சுத்தி வந்தானா அது தடிபாண்டன்னு அந்த கதையெல்லாம் கூட இருக்கும். கோபால சன்னதியை பிரதட்சணம் பண்ணா அத்தனை கிருஷ்ணலீலையும் இருக்கும். அந்த ததிபாண்டன் பார்க்கறதுக்கே பானை மாதிரி இருப்பானா, பானைக்கு வயிறு தான் இருக்கும், கழுத்து வாய் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. உள்ள போட 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 போதும் சொல்லவே சொல்லாது பானை. அது மாதிரி ததிபாண்டனுக்கு என்னென்னலாம் கண்ணை சாப்பிட்டு மிச்சதெல்லாம் அவன் வாயில போட்டுவான். கண்ணை சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் மிச்சதெல்லாம் கண்ணையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சதெல்லாம் ததிபாண்டன் வாயில போட அது அப்படியே பானை மாதிரி இருப்பானா. நல்லா கண்ணா பின்னான்னு உடம்பெல்லாம் வேற திருமண்ணா சாத்திட்டு இருப்பான். அங்கேயிருந்து அவன் வந்தாலே பானை உருண்டு வருது போல இருக்கு. ததிபாண்டன் அங்கேயிருந்து வந்தாலே பானை மாதிரி இருப்பானா. அவன் ததிபாண்டன் சொல்றான், கண்ணா இந்த விளையாட்டே தினமுமே விளையாடலாண்டா. அங்கேயிருந்து குதிக்கிறதும் இறங்குறதும் யமுனையில போய் நீச்சல் அடிக்கிறதும் ஒரே கசகசன்னு வேத்து கொட்டுறதும் இந்த விளையாட்டெல்லாம் நல்லா இல்லடா. தினம் வந்தோமா பிரிச்சு வச்சு சாப்பிட்டோமா சித்த நேரம் படிச்சுட்டோமா மாட்டை ஓட்டிட்டு போனோமா அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படின்னு உடனே அடுத்த நாள் எல்லாரும் ஆசையா எல்லாம் தயார் பண்ணி கொண்டு கண்ணனோட போகணும்னு பஜித்வநாசாய மனோதரத்ரஜாத் ப்ராதஸ்ஸமுத்தாய வயஸ்ய வத்ஸபா பிரபோதயன் சிங்கரவேண சாருணா வினிர்கதோ வத்ஸபுரஸ்ஸரோகரி. கண்ணன் இப்படி சொல்லிட்டான் அப்படின்னு உடனே முன்னாடி நாள் ராத்திரியில அவன் அம்மா புடிக்காய்ச்சல் பண்றதும் முந்திரி பருப்பு வறுக்கிறதும் இதெல்லாம் எல்லாம் அவரவர்கள் எல்லாம் என்னென்ன காரியம் பண்ணணுமோ அடுத்த நாள் காத்தால கண்ணன் ஊதலை ஊதிக்கொண்டே வாசல் ஓரமா அப்படியே வந்தான்னொடனே அம்மா கண்ணை கிளம்பிட்டான் சீக்கிரம் கட்டுமா அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் அவசர அவசரமா மழை எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டு அங்கேயிருந்து கண்ணனோடைய மாடுகள் எல்லாத்தையும் ஓட விட்டுட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தாச்சு. பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தாங்கன்னா அங்கேயிருந்து விளையாடிட்டு தினப்படி அவர்கள் விளையாடிட்டு அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு மேல உச்சி பகல்ல எல்லாரும் பிடிச்சு வச்சு சாப்பிடுறது அப்படின்னா தினப்படி. அதனால இன்னைக்கு என்ன விளையாட்டு அப்படின்னா ஓடிக்குள்ள விளையாடுறது, கண்ணாமூச்சி விளையாடுறது அப்படின்னு எல்லாரும் முடிவு பண்ணார்கள். யாரு கண்ணை பொத்திக்கிறது, யாரு போய் ஒழிச்சுக்கிறது, கண்ணை பொத்திக்கிறது, எல்லாரும் போய் ஒழிச்சுப்போம் அப்படின்னு உடனே அங்கேருந்து கண்ணை பொத்தி நிக்கிறானா. கண்ணை பொத்தி நின்னான்னா டேய் கண்ணா அவனை பார்த்தானா, டேய் ஓர கண்ணால பாக்குறான்டா, இங்க பாக்குறான், இப்படி திரும்பிடா அப்படி திரும்பிடா அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து கண்ணனுக்கு ஒரு துணியை நன்னா கண்ணுல கட்டி அவனை சுத்தி விட்டுட்டு அவனுக்கு இப்படி அங்கே இது எவ்வளோலாம் அதெல்லாம் கேட்டுவிட்டு பாவம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவனை கண்ணை கட்டினாலும் கண்ணு தெரியுங்கிறது தெரியாது. அதனால பகவான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு அங்கேயிருந்து கண்ணாமூச்சி ரேரே காட்டு மூச்சி ரேரேன்னு அவனை அங்கேயிருந்து கண்ணன் அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க. இந்த பசங்கள்லாம் எங்கேயாவது போய் ஒழிச்சுக்கலான்னு இடம் பார்த்துட்டு இருந்தா புது இடம் பார்க்கிறார்கள். ஏன்னா எல்லா இடமும் கண்ணனுக்கு தெரியும், எந்த இடம் போனாலும் கண்ணனுக்கு தெரியும். ஏதாவது இல்ல தெரியாத ஒரு இடமா போகணும் அப்படின்னு அங்கேயிருந்து பார்த்து இந்த குழந்தையெல்லாம் ஓடி போய் அங்கேயிருந்து பார்த்துட்டே இருக்க. அப்பதான் அகாசுரன் ஒரு பெரிய அசுரன், அந்த அசுரன் மலைப்பாம்பு வடிவமா அங்கேயிருந்து படுத்து கிடக்காங்க. அங்க படுத்துட்டே இருக்கும்போது இந்த குழந்தைகள்லாம் அங்கேயிருந்து பார்த்தது, இது என்னடா அது புதுசா இருக்கேடா, இந்த இடம் நேற்று வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததே இல்லையே, இது என்ன புதுசா ராத்திரியும் ஏதோ ஒரு பெரிய மலை மாதிரி இருக்கே, மலை எங்கேயாவது திடீர்னு வருமா என்ன
வரும் போல இருக்கு. அன்னைக்கு ராமாயணத்துல கேட்கும் போது ஹனுமார் லங்கையை தாண்டும் போது அங்க திடீர்னு கடலுக்குள்ள இருந்து ஒரு மலை வந்தது இல்லையா, அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு மலையா இருக்கும் போல இருக்கு இந்த மலை. அது மலை இப்படி வருது, பார்த்தா மலை மாதிரி இல்லையேடா, பார்த்தா பாம்பு மாதிரி இருக்கேடா. பாம்பு இல்லடா, மலை பாம்பு இல்ல, பாம்பு மலை, மலைப்பாம்பு இல்ல, பாம்பு மலை. அது மாதிரி அந்தந்த ஊர்ல டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனுக்காக ஏதாவது கட்டி போட்டிருப்பா இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம பிருந்தாவனத்துல டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனுக்காக இது மாதிரி ஏதாவது கட்டி போட்டிருப்பாங்க. இதுல போய் எல்லாரும் ஒழிச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசங்கள்லாம் எல்லாரையும் அங்கேயிருந்து போனான்னா வாசல்ல இருக்கிற மாடு கண்ணுகள்லாம் விட்டுட்டு உள்ள போனான்னா கண்ணை இங்கேதான் ஒழிச்சுட்டு இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிருவானே. அதனால கண்ணுட்டி இல்லாம உள்ள ஏத்துடா போடா, அதை தள்ளுடா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சத்தம் போட்டுட்டு கூச்சல் போட்டுட்டு, என்னடா ஒரே இருட்டா இருக்கேடா அப்படின்னா கையை தட்டிட்டே போடா, பூச்சி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அங்கேருந்து பறந்து போயிடும், யசோதம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு அங்கேயிருந்து எல்லாம் கையை தட்டி கொண்டே அங்கேயிருந்து உள்ள போகுது. டேய், இந்த கீழே இருக்கிற கல்லெல்லாம் பலகா கல்லெல்லாம் பார்த்தா நாக்கு மாதிரி இல்லை, இங்க பக்கத்துல இருக்கிற தூணெல்லாம் பார்த்தா பல்லு மாதிரி இல்லை, உள்ளேந்து வர காத்தெல்லாம் பார்த்தானா பிராணவாயு மாதிரி இல்லை, எனக்கு என்னவோ இது பாம்பு தாண்டா தோன்றது அப்படின்னு சொன்னோடனே அங்கேயிருந்து ஒரு சின்ன பையன் அம்சுன்னு இருக்கான். பயமா இருக்குடா எனக்கு அப்படின்னு கத்துறான். இவன் ஏண்டா தூக்கி வந்த, உன் தம்பி ஏண்டா தூக்கி வந்த, இவன் அழைச்சு வந்தாலும் அழறான், அழைச்சு வரலைனாலும் அழறான்டா, எதுக்கு எடுத்தாலும் அழறான், தூக்குடா முதல்ல அவன் தூக்கி தோல்ல வச்சுக்கோடா அப்படின்னு எல்லாரும் அங்கேருந்து. அது என்னடா உள்ள பாம்பா இருந்தா என்னடா, கண்ணா இருக்கான்டா நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அண்ணன் ஒண்ணுமா அங்கேருந்து கண்ணாமூச்சி ரேரே காட்டுப்பூச்சி ரேரே கணக்கு கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். அங்கேருந்து கண்ணன் அங்கேருந்து ஜல் சரக கால் கொஞ்சம் அங்கேருந்து ஓடி வந்து பார்த்தா அத்தனை வசங்களும் அகாசுரனோட வயிற்றுக்குள்ள போயாச்சுன்னு உடனே கண்ணன் உடனே அந்த அகாசுரனை புத்தினான்னா குழந்தை எடுக்கும் ஆபத்தாகும். அதனால அங்கேருந்து அகாசுரன் வாய்க்குள்ளே தானும் நுழைஞ்சான். அங்கேருந்து அகாசுரன் வாய்க்குள்ள நுழைஞ்சு அத்தனை பேர் உள்ள இருக்கும் போதே அந்த அகாசுரனை கிழிச்சு போட்டு அத்தனை பசங்களையும் வெளியில எடுத்து அந்த விஷபாதையெல்லாம் அவனோட அமிர்த கரத்தினால எல்லாரையும் காப்பாத்திருக்கான் கண்ணன். அத்தனை பசங்களும் அங்கேருந்து எழுந்துட்டு கண்ணா போலாமாடா விளையாடலாமாடா, நம்ம திருப்பி விளையாடலாமா, என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாதபடிக்கு அகாசுரனுக்கு மோட்சமே ஆயிடுச்சு. அகாசுரன் மோட்சமே பெற்றான் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு அதெல்லாம் எல்லாமே சகஜமா பக்சாசுரன் பகாசுரன் அகாசுரன் அந்த மாதிரி அசுரன் வந்துட்டே இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு பெருசா தெரியல, போய் விளையாடலாமாடா அப்படின்னு யமுனை கரை ஓரமா அவர்கள் நடந்து வந்துட்டே இருக்கார்கள். அகோதினம் குடினம் வயஸ்யாக ஸ்வகேரி சம்பத் மிருஜுலாச்சபாலுகம் புடத் சரோஜா கிரந்த கிருதாதி பத்ரிகா துவனி பிரதித்வான ரசத்ருமாலகம் விகரதி யமுனா தீரே பகவான் விகரதி யமுனா தீரே கேசர கேதனி பாடலதந்தே கிசனய விலசித முருகந்தே விகரதி யமுனா புனிரே பகவான் விகரதி யமுனா தீரே ஹரி கணபரி மண்டித தேசே ஹரி கீர்த்தன கிருத பிரேமாவேசே விகரதி யமுனா தீரே பகவான் விகரதி யமுனா தீரே. இப்படி யமுனா தீரத்திலே வந்துட்டே இருக்கும் போது பசங்கள்லாம் அங்கேருந்து பாக்குறான். நேத்தி நம்ம மாடு மேய்ச்சிட்டு போகும்போது கண்ணனுடைய பால அந்த திருவடி சின்னங்கள்லாம் இருக்கு பாருடா, சங்க சக்கர யம வஜ்ராங்கிதமான அந்த திருவடி தெரியுது பார் அப்படின்னு பிருந்தாரண்யம் சொபதரமணம் பிராவிஷத்து கீதகீர்த்தி அப்படின்னு கண்ணனுடைய திருவடி சுவடுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டே அங்கேருந்து எல்லாரும் சாப்பிடுறதுக்காக அங்க ரெடி ஆகிட்டார்கள். எங்க சாப்பிடுறது, எல்லாரும் கண்ணனோட சாப்பிடணும்னு ஆசை. அண்ணன் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டா பக்கத்துல ஒரு பையன் தான் உட்கார முடியும், இல்லைன்னா நடுவுல உட்கார்ந்துட்டா ரெண்டு பசங்கள் ரெண்டு பக்கத்துலயும் உட்கார்ந்துக்க முடியும். அப்ப கண்ணன் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சாப்பிடணும்னா என்ன பண்றதுன்னா யமுனைக்குள்ள இறங்கிட்டான். யமுனைக்குள்ள முழங்கால் மட்டும் தண்ணி இருக்கும் போது அவனுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்து இடுப்புல சொருகி கொண்டு புல்லாங்குழலை இடுப்புல சொருகிட்டு கையில அந்த கூதலை சொருகி கொண்டு இடுக்கிற அந்த கை எடுக்கிற அந்த வேத்திரத்தை சொருகி கொண்டு கையில இருக்கிற அந்த தயிர் சாதத்தை வைத்துக் கொண்டு விரல் இடுக்கெல்லாம் அந்த ஊர்கா வைத்துக் கொண்டு பிப்ரத்வேணுமோ ஜடரபடயோகோ சிங்கவேத்ரே சதக்ஷே வாமே பாணோ மஸ்ரிண கவடம் தத்பலான்யங்குடிஷு
तिष्ठल् मध्ये स्वपरिसुहृदैः हासयन् नर्मविस्मयैः पश्ये स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञमुख बालकेलिः पश्यत नन्दबालं गोपालं पश्यत नन्दबालं गोपालक केलिविलोलमु कोमल रुचिर बोधनलीलं पश्यत नन्दबालं गोपालं पश्यत नन्दबालं मुरली मंडित जठर समीपमु मुनिजन मानस हरण स्वरूपमु पश्यत नन्दबालं गोपालं पश्यत नन्दबालं कक्षन्यस्त वेत्रशतमु रक्षित गोपालक संगमु पश्यत नन्दबालं गोपालं पश्यत नन्दबालं प्रेमिका मानस विपिन संचारं प्रेमगमभूत विविध विहारं पश्यत नन्दबालं गोपालं पश्यत नन्दबालं கண்ணன் அங்கே நாகரீகமா தயிர் சாதத்தை கையில வைத்துக் கொண்டு அந்த சாப்பிட வேண்டிய ஊர்கால்லாம் விரல் இடுக்குல வைத்துக் கொண்டு தயிர் சாதத்தை ஒரு வாய் சாப்பிடுறதும் அந்த மாவிட படுத்து கடிச்சுக்கிறதும் நாட்டங்காய் சாப்பிடறதும் 5 விதமான ஊர்காய்களை அவனோட விரல் இடுக்கிலேயே வச்சுட்டு இருக்கான். தத்பலா நம்புடீஷு அப்படின்னு சாப்பிடும் போதே நாகரிகமா எதை பண்ணாலும் நாகரிகமா இருக்க வேண்டாமா? சாப்பிடறத பார்த்தாலே 10 நாள் நம்மளுக்கு சாப்பாடு இறங்காதுங்கிற மாதிரியா சாப்பிடுறது? கண்ணன் பண்ணா எதுவுமே அழகா இருக்கும், அவனே நாகரிகால் ஆச்சே. அதனால நாகரிகமா அங்கேயிருந்து சாப்பிட்டு மற்ற பசங்களோட சாப்பாடு இல்லாமல் சொஸ்ய போச்சு ருச்சி பிரதக் அவரவர்கள் கொண்டு வந்த சாப்பாட்டை அவரவர்கள் எடுத்து வாயில போட்டுட்டு கப்பு கப்புன்னு சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி கண்ண வாயில கண்ணா இதுதான்டா புளியோதரை சாப்பிடுடா, கண்ணா இதுதான்டா சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுடா அப்படின்னு எல்லாரும் அவரவர்கள் கண்ணன் வாயில ஊட்ட அங்கேயிருந்து கண்ணன் பார்த்து ஒரு பையன் என் மாவுடு குடுடா, அவனோட மாவுட குடு, கண்ணா இந்த பக்கம் கடிச்சுட்டேன்டா, இந்த பக்கம் தானே கடிச்சா அந்த பக்கம் கடிச்சுக்கலாம், பரவாயில்ல குடு அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயிருந்து எதுவுமே இந்த எந்த ஒரு ஆச்சார விசாரங்களும் தெரியாத இந்த பசங்களோட யஜ்ஞமுக்கு பாலகேளிகி யஜ்ஞத்தில் ஆராதிக்கக்கூடியதான யஜ்ஞநாராயணான அந்த பிரபு இந்த இடத்துல இந்த பாலகர்களோட சேர்ந்து சகஜமா சுலபமா பக்திக்காக அங்கேயிருந்து கிடைச்சுட்டானா. தேவர்கள்லாம் பார்த்தாலும் நம்ம எல்லாம் அங்கேயிருந்து யாகம் பண்ணி சொர்க்கத்துல போய் என்னடா கண்டோம், இந்த கோபவசங்களா யாராவது இருந்தாலாவது நம்மளுக்கு பாக்கியம் இருக்காதா? அட்லீஸ்ட் இவர்கள்லாம் தூக்கி எறியறதான எச்சகலையை கொத்தறதுக்கான காக்காவாவது இருக்க மாட்டான், காக்காவார ஜுஷாகா அங்கேருந்து காக்கா ரூபமா தேவர்கள்லாம் வந்து அந்த எச்சகலையை கொத்தத்துக்கு வந்துட்டாலாம். கண்ணன் அங்கேருந்து கையலம்பத்துக்காக யமுனையில கையை விடலாம் போது மீனா மாதிரி ரிஷிகள்லாம் அங்கேருந்து ரிஷிகளும் தேவர்களும் ரிஷிகளா மீனா மாதிரி இருக்காளாம். இது மாதிரி கண்ணன் பண்றதான வரபோஜன நிலையில இதுக்கு நடுவுலயே ஒரு குழந்தை ரொம்ப கண்ணு கருத்துமா கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் எங்க போயிடுத்து பார்க்க போலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போய் பார்த்தா ஒரு கண்ணுக்குட்டியும் காணும். என்னாச்சு அப்படின்னா இத்தனை லீலைக்கு ஏதன் மத்தியில பிரம்மா பார்த்தார் பகவான் எனக்காக ஒரு லீலையை பிரத்யேகமா காட்ட மாட்டானா, டெஸ்ட் பண்றதுக்காக பண்ணல, எனக்காக ஒரு தனி லீலையை அனுகிரகம் பண்ண மாட்டானா. திரட்டும் மஞ்சு மகிக்கும் அந்நியதவினது வத்சாரிதோ வத்சவான், தனக்காக ஒரு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டானான்னு ஆசைப்பட்டு இருந்ததான பிரம்மா அத்தனை கண்ணுக்குட்டிகளையும் எடுத்து பிரம்மலோகத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டாராம். இந்த பையன் உடனே ஓடி வந்து கண்ணா ஒரு கண்ணுக்குட்டியை கூட காணும்டா, எங்க போச்சுன்னே தெரியல அப்படின்னு உடனே கண்ணன் அங்கேயிருந்து சொபானி கவலையோ அந்த கையில இருக்கிறதான தயிர் சாதத்தை சாப்பிட்டு கொண்டே அங்கேயிருந்து ஓடி வந்து கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் எங்கேன்னு பார்க்க வந்தா கண்ணுக்குட்டியும் காணும். திருப்பி அங்கேயிருந்து யமுனை கரைக்கு வந்து பார்க்கலாம்னு பார்த்தா அந்த பசங்களையும் காணும், அந்த கண்ணுக்குட்டிகளையும் காணும்னு உடனே கண்ணன் உடனே பார்த்தா ஓஹோ இதெல்லாம் பிரம்மாவோட வேலையா, பிரம்மா அத்தனை குழந்தைகளையும் அந்த கண்ணுக்குட்டிகளையும் எல்லாத்தையும் பிரம்மலோகத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டார் அப்படின்னு உடனே கண்ணன் அத்தனை கண்ணுக்குட்டிகளாகவும் அத்தனை அந்த பசங்களாகவும் அவர்கள் வச்சுக்கிறதான பாத்திரங்களாகவும் கையில வச்சுக்கிறத வேத்திரத்திலேருந்து பெரம்புலேருந்து அந்த கொம்புலேருந்து ஃப்ளூட்டிலேருந்து எல்லாரும் யாவத்வத்சமவத்சகால் பகவபூ யாவத்கராங்கிராதிகம் யாவத்யஷ்டி விஷாண வேணுதலசிகே
யாவத் யாவத் விஷுத்தாம்பரம் யாவத் விபூஷாம்பரம் யாவத் ஷீல குணாதி வியாபிதிவயோः யாவத் விஹாராதிகம் सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो அத்தனை பசங்களாவும் மாறி நெட்ட பையனா இருந்தா நெட்ட பையனா மாறி முட்டை பையனா இருந்தா முட்டை பையனா மாறி கோப மண்டையா இருந்தா கோப மண்டையா இருக்கிற பையனா மாறி ரெட்ட மண்டையா இருந்தா ரெட்ட மண்டையா இருக்கிற பையனா மாறி ஆறு விரல் பையனா இருந்தா ஆறு விரல் பையனா மாறி அங்கேருந்து கலர் வேஷ்டி கட்டிட்டு இருக்கிற பையனா இருந்தா அதே கலர் வேஷ்டியா மாறி பட்டு வேஷ்டி கட்டிட்டு இருந்த பையனா இருந்தா அதே பட்டு வேஷ்டியா மாறி ஏன்னா காத்தால போகும்போது பட்டு வேஷ்டி கட்டிட்டு தான் வரும்போது அங்கேருந்து ஏதோ கிழிச்ச வேஷ்டி கட்டிட்டு இருந்தா அம்மாக்கு சந்தேகம் வந்துடும் இல்லையா. அதனால அதே போல மக்கு பையனா இருந்தா மக்கு பையனா, இன்டெலிஜென்டா இருக்கிற பையனா இருந்தா இன்டெலிஜென்டா, காத்தால போகும்போது இன்டெலிஜென்டா போயிட்டு புத்திசாலினா போய் சாயங்காலம் வரும்போது பார்த்தா மக்கு பையனா வந்தான். அதனால யாவது ஷீல குணாவித் ஆகிருதி வயோஹோ யாவத் யஷ்டி விஷாண வேடு தலசிவே அவரவர்கள் கையில வச்சிருந்ததான பெரம்பு, அது மூங்கில் செம்புனா மூங்கில் செம்பு, கருங்காலி செம்புனா கருங்காலி செம்பு, சந்தனத்தடினா சந்தனத்தடி, அப்படி எல்லார் கையிலும் இருக்கக்கூடியதான பாத்திரங்கள் முதற்கண்டு இப்ப வெள்ளி பாத்திரம்னா வெள்ளி பாத்திரம், அந்த மரத்தினால செஞ்ச பாத்திரம்னா மரத்தினாலது, பித்தளையால செஞ்சதுன்னா பித்தளையாவது, இது மாதிரி சர்வம் விஷ்ணுமயம் விரோங்கவதஹ சர்வஸ்வரூபோ பவோ எல்லாமே கண்ணனா மாறிட்டானமே. கதை கேட்கும் போது ஆச்சரியமா இருக்கு. ஆனா உலகத்தை பார்த்தா எல்லாமே அதுதானே, எல்லாமே எல்லா நாமரூபங்களும் பகவான் தானே. அப்ப சகஜமா லீலையா சொல்லும் போது பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்குமே தவிர நடத்தின் போற எல்லா தினப்படியான வேலைகளே எல்லாம் பண்ணிப்படிதான் நடத்தி போறான். ஒரு வருஷ காலம் ஆச்சு. ஒரு வருஷமா இதே மாதிரி கண்ணனே எல்லாமாகவா ஆகி கோகுலத்துல இருந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த மாடுகள் எல்லாம் புது கண்டுகுட்டியோட, புது கண்டுகுட்டிக்கு தான் மாடு பால் கொடுக்கும். பழைய கண்டுகுட்டி ஒண்ணுமே மேய்ச்சலுக்கு போகிறதுனால ஒண்ணுமே பால் கொடுக்காது. ஆனா பழைய கண்டுகுட்டிகள் தான் இப்ப கண்ணனா இருக்கேன், கண்ணனே தானே அந்த கண்டுகுட்டிகளா இருக்கான். அப்ப ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சின்ன பசங்கள்லாம் கோபர்கள் எல்லாரும் இந்த கண்டுகுட்டிகள் எல்லாம் மேய்ச்சிட்டே வரார்கள். கண்டுகுட்டி எல்லாம் மேய்ச்சிட்டே வரார்கள். ஆயர்கள்லாம் மாடுகள் அங்கேயிருந்து ஓட்டிக்கொண்டே மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிகிட்டே வரும்போது இந்த கண்டுகுட்டிகள் எல்லாம் பார்த்த உடனேவே, இந்த பழைய கண்டுகுட்டிகள் எல்லாம் பார்த்த உடனேவே புது கண்டுகுட்டியை கூட வெட்டி உதைச்சிட்டு அங்கேயிருந்து அந்த மாடுகள் எல்லாம் ஓடி போய் பழைய கண்டுகுட்டிக்கு ஊட்டம் கொடுக்கலாம். இதை பார்த்தா கோபர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல. இது என்ன உலகத்திலே நடக்காத காரியமா இருக்கு, இது என்ன பழைய கண்டுகுட்டி பால் கொடுக்கறத நிறுத்திடும், புது கண்டுகுட்டிக்கு தானே பால் கொடுக்கும், இது என்ன இது ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு அங்கேருந்து அந்த பசங்களுக்கு, அந்த ஆயர்களுக்கெல்லாம் அந்த மாடு மேல இருக்கிற கோபத்தை விட அந்த ஆயர் சிறுவர்கள் கிட்ட கோபம் வந்துட்டான். எதுக்குடா இந்த பக்கமா இந்த மாடு கண்ணில் படுற மாதிரி இந்த கண்டுகுட்டி எல்லாம் ஓட்டிட்டு வரேன், அவர்கள் எல்லாம் அடிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஆயர்கள் அங்கேருந்து பெரம்ப ஓங்கின்னு அடிக்கலாம்னு போகும்போது அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே எல்லாரும் பெரம்ப கீழே போட்டுட்டு கட்டிட்டு தன்னோட குண்டாசை கழட்டி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வேர்வையை தொடச்சு விட்டு திருஷ்டி கழிச்சு எல்லாருக்கும் முத்தம் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன்றும் புரியல. இது இயற்கையை மாறி என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பலராமர் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். அவரவர்கள் தாய்மார்கள் எல்லாரும் கண்ணுக்கிட்டே தான் அவ்வளவு பிரேமையோட இருப்பார்கள். இப்ப என்னடானா அவரவர்களுடைய குழந்தைகள் மேல அலாதியான ஆசையோட இருக்கார்கள். இது என்னது, இது யான் பிரேமான் கதம் பவேத், இது மாதிரியான உலகத்துல பார்க்க முடியாத அபூர்வமான பிரேமை எப்படி கண்ணா, என்னது இது அப்படின்னு. அண்ணா உங்களுக்கு தெரியாதா, உங்களுக்கு நீங்களே சாட்சாத் ஆதிசேஷனாச்சே, நீங்களே பாருங்களே அப்படின்னு உடனே பார்த்தா சர்வம் விஷ்ணுமயம் அப்படின்னு அத்தனை மாடுகளாகவும் அந்த கண்ணுக்குட்டிகளாகவும் அத்தனை ஆயிரம் சிறுவர்களாகவும் எல்லாமாவும் கண்ணனாவே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பிரம்மா பண்ணதான லீலை அப்படின்னு கண்ணன் சொன்னான். பிரம்மா பண்ண லீலையாவது கண்ணா நீதானே இத்தனை லீலையை நடத்தின்னு போற அப்படின்னோட ஒரு வருஷ காலம் ஆயிடுச்சு. இன்னுமா யாரும் பூலோகத்துல சந்தேகம் வராம இருக்கு. இந்த பசங்களோட அம்மாக்களுக்கோ இல்ல இந்த கண்ணுக்குட்டியோட அந்த வச்சுக்கிறதுனால அந்த ஓனர்ஸ்க்கோ அவளுக்கெல்லாம் தான் கண்ணுக்குட்டி காணாம போயிடுச்சுனோ இல்ல அந்த பசங்கள்லாம் போயிட்டானோ சந்தேகம் வரலையா. எதுக்கும் ஒரு 8 போய் பார்த்துட்டு வருவோம், பூலோகத்துல போய் பார்த்துட்டு வருவோங்கிறதுக்காக பிரம்மா அங்கேயிருந்து வந்து பார்த்தா அத்தனை பசங்களும் இங்கேயும் இருக்காருன்னா அந்த கண்ணுக்குட்டியும் இங்கே இருக்கான். சரி அங்கேயிருந்து கண்டா எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு வந்துட்டானோ அப்படிங்கிறதுக்காக பிரம்மலோகத்துல போய் பார்த்தா பிரம்மலோகத்திலே அதே பசங்களும் அதே கண்ணுக்குட்டியும் இருக்கா. என்னது இது நகலா அது அசலா, நான் வரப்போறேன்னு தெரிஞ்சுட்டு அசலெல்லாம் அங்கே இங்க வச்சுட்டு நகலெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துட்டானா, எது உண்மை எது பொய் என்னன்னு தெரியல. ஸ்வயமேவ விமோகிதா
அவருக்கே பிரம்மா புரியல, நான் தான் பிரம்மாவா, நிஜம் பிரம்மாவா, இல்ல என் சீட்டுல யாராவது உட்கார்ந்துட்டு இருக்காளா, ஒன்னும் தெரியலையே அப்படின்னு அங்கேயிருந்து குழம்பி தன் மண்டை இருந்து அங்கேயிருந்து வந்து பார்த்தா அத்தனை கண்டுகுட்டிகளாகவும் அத்தனை அந்த 1000 சிறுவர்களாகவும் கண்ணனே சதுர்புஜனான நாராயணன் யாராருக்கு என்ன ருச்சியோ அந்த ரூபத்துல காட்சி கொடுக்குறான். பலராமருக்கு வேணுகோபாலனான இருக்கிற ரூபமே போதும், அதனால எல்லாம் கிருஷ்ண ரூபமாவே காட்சி கொடுக்க, பிரம்மாவுக்கு சதுர்புஜ நாராயணன் தான் இஷ்டமூர்த்தி, அதனால பரவாசுதேவன் போல காட்சி கொடுத்தான். அங்க பலராமருக்கு ஒரு காலம் நம்ம கோபாலனா காட்சி கொடுத்திருப்பான் இல்ல, அதனால பரவாசுதேவனா எல்லாருக்கும் தரிசனமா அங்கேருந்து கொடுத்த உடனே பிரம்மா பார்த்தார். எல்லாம் அங்கேருந்து ஒரு நிமிஷம் பட்டு 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 பட்டுன்னு அத்தனை ரூபங்களும் மறைஞ்சு ஒரு மந்தாவர விருட்சத்துக்கு அடியில குட்ட கண்ணனா அங்கேருந்து கையில தைசாரத்தை வைத்து கொண்டு, சீதாமா எங்கடா போன, மதுமங்களா எங்கடா போன, கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் காணுவேடா, இருட்டி போயிடுதேடா, நான் கோகுலத்துக்கு எப்படிடா தனியா போவேன், யசோதம்மா என்னை தேடுவாளேடா, எனக்கு வழி தெரியலையேடான்னு அழுதுட்டு இருக்கான். அழுதுண்டே இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. பிரம்மாவுக்கு அங்கேருந்து தலை கிருகிருத்து அங்கேருந்து வந்து பிரம்மா மெல்ல அங்கேருந்து பகவான் கிட்ட சரணத்துல வந்து அவன்கிட்ட உத்தாய எழுந்து திருவடியில சேவிச்சு அங்கேருந்து மூச்சு வாங்க கண்ணனோட வினம்பர கந்தரா, கண்ணன் குட்டையா இருக்கானா, ரொம்ப ஒசரக்க இருக்காரா பிரம்மா. அங்கேருந்து அந்த குட்டையான கண்ணனை கீழே அங்கேருந்து குனிஞ்சு தன்னோட கண்ணால அங்கேருந்து கண்ணனை பார்த்தா, நௌமீட்யதே பிரபபுஷே தடிதம்பராய குஞ்சாவதம் சபரிவிச்சல சண்முகாய வன்யஸ்ரஜே கபலவேத்ர விஷாண வேணு லக்ஷ்மஸ்ரீயே மிருதுமதே பசுபாங்கஜாய பஜரே கோபாலமோ மானச பஜரே கோபாலமோ கரகமலருத தத்யல்லமு கமலே க்ஷணமதி பௌய குணமு பஜரே கோபாலமு மானச பஜரே கோபாலமு சதுர்முக மோகன சுச்சரித்ரமு சந்திரமுகமு శ్యామళగానము பஜரே கோபாலமு மானச பஜரே கோபாலமு பிரேமிக மானச மந்தாரமு பிரம்மாத்யமர விதூரமு பஜரே கோபாலமு மானச பஜரே கோபாலமு. இப்படி பகவான் இப்படி அச்சித்தியமான தன்னோட லீலையை காமிச்சோடனே அங்கேருந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது, நௌமீட்யதே அப்ரபபுஷே கையில தடியோட கழுத்துல குஞ்சாமாலையோட தலையில அந்த மைந்தரனுக்கு பிரகாசிக்கக்கூடியதான அந்த கண்ணா, பசுபாங்கஜாய கோணார் வீட்டு மகனே, கோணார் பையனே, மாடு மேய்க்கிற கண்ணா, உனக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் பண்ணா. பரமாசுதேவா, தேவாதி தேவா, சர்வாந்தர்யாமி, சர்வசக்தா இப்படி எல்லாம் கூப்பிட வேண்டாமா. மாடு மேய்க்கிற கண்ணா உனக்கு நமஸ்காரம், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே உனக்கு நமஸ்காரம். இப்படி பண்ணாரே பிரம்மாவுக்கு ஒண்ணுமா வைபவம் புரியல அப்படின்னா, உன் வைபவத்தை நீ மாடு மேய்க்கும் கண்ணனா உன்னை புரிஞ்சுட்டாலே போதும்பா. நீ சர்வாந்தர்யாமி சர்வசக்தன் இப்படி எல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறத விட உன்னுடைய பெருமை வைபவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறத விட உன் சௌலபியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதாலே எனக்கு பெரிய விஷயம். அதுவே அந்த கடலையே என்னால கடக்க முடியாது. உன்னை நினைச்சு உன்னை வேண்டி உன்னை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஞானத்துக்கு பிரயாசப்படுறவர்கள் பக்தியை அலட்சியம் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் எல்லாம் கீழ்படிதான், பஜனை எல்லாம் கீழ்படிதான், அதெல்லாம் கிருஷ்ணாராமான்னு வரட்டி கட்டுறதெல்லாம் இதெல்லாம் ஞானம் வராதவர்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு எவர்கள் பக்தியில அலட்சியம் பண்றார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நீ கிடைச்சுடுவியா. ஞானே பிரயாச உதபாஸ்ய நமந்தேவ ஜீவந்தி சன்முகரிதா பவதீயவார்த்தா சாரே ஸ்திதாஹ ஸ்ருதிகதா தனுமா மனோபிகி ஏகாயசோ அதிதரிதோப்யசி த்ரைஸ்ரிலோக்யாம். ஞானே பிரயாச ஞானத்துக்கு பிரயாசப்படும் போது பக்தியை அலட்சியப்படுத்தி உபேட்சை பண்ணிட்டு அவர்கள் எல்லாம் ஏதோ நான் அடைய போறது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு அபிமானம் பண்றவர்களுக்கெல்லாம் நீ கிடைக்கவே மாட்டிய கிருஷ்ணா. ஆனா ஒரு பொட்டு கண்ணா உன்னை நான் எப்படி அடைவேனோ தெரியலையே அப்படின்னு நினைச்சு ஆசைப்படுறவர்களுக்கு அவரோட மடியில வந்து நீ உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாட்டேன். தானே ஸ்திதாக இருக்கிறபடி உன் வாழ்க்கை இருக்கிறது படி
உன் சம்பாதிக்கிறதுபடி சம்பாதிச்சுட்டு ஏதோ வீட்டுல ஒரு சின்ன தொட்டில் போட்டு அந்த கண்ணனுக்கு ஒரு கிண்டியை எடுத்து வந்து சம்பாதித்த சுகுமார சுந்தரான்னு சொல்லி பாட்டு பாடி ஒரு முழம் பூ வாங்கி போட்டு அந்த பால நைவேத்தியம் பண்ணா, நீ கிரகஸ்தனாவே இருந்தாலும் நீ எங்கேயும் பவாய கல்பதே, நான் இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு உன்கிட்ட பக்தி பண்ணாலே அவன் சம்சாரம் கிடையாது, அவன் கடைசியில உன் சரணத்தை தான் அடைவான். பக்தினா பூஜை பண்றதுனால பக்தியா, கதை கேட்கறதுனால பக்தியா, இல்ல எல்லாம் விரதம் இருக்கிறதுனால பக்தியா? பக்தி அதனால இல்ல கிருஷ்ணா, உன்னுடைய கருணையை புரிச்சுக்கிறது தான் பக்தி. தத்தே தத்தே நுகம்பாம் சுதமீக்ஷமானா முஞ்சான ஏவாத்மகிருதம் விபாகோ கிருத்வா பூர்வபுர்பில் விததல் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்திபதே ஜலாயவாகே. கிருஷ்ணா, இவ்வளவு நான் கதை கேட்கிறேன், இவ்வளவு கதை சொல்றேன், இல்ல இவ்வளவு சகசரநாமெல்லாம் படிச்சிருக்கேன், இவ்வளவெல்லாம் என்னுடைய சாதனைகளை வச்சு உன்னுடைய கருணைக்கும் கிருப்பைக்கும் நான் வேலை பேசல. ஆனா இவ்வளவு பண்ணினதுனால பக்தி வருங்கிறது இல்லாதபடிக்கு, பக்தி இவ்வளவு பண்ணிட்டதுனாலதான் நீ கிருப்பை பண்ணுவ அப்படிங்கிற விலையும் இல்லாதபடி உன் கிருப்பை இருக்கு, நான் கதை கேட்கிறேன். கதை கேட்டதுனால உன் கிருப்பையை சம்பாதிக்கிறேங்கிறது இல்லாதபடிக்கு, உன் கிருப்பை இருக்கிறதுனால தான் கதையே கேட்கிறேன், உன் கிருப்பை இருக்கிறதுனால தான் உன் நாமத்தையே சொல்றேன், உன் கிருப்பை இருக்கிறதுனால தான் உன்னே சேவிக்கிறதுக்கு வந்தேன் கிருஷ்ணா. சேவிக்கிறதுனால என்ன பலன், கதை சொன்னதுனால என்ன பலன், கதை கேட்டதுனால என்ன பலன்ங்கிறது இல்லாதபடிக்கு, கதை கேட்கறதே பலன். அந்த கதையும் கேட்கறதோ இந்த கதை சொல்றதோ எல்லாமே உன்னுடைய கிருப்பைனால அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? அது அல்லவோ பக்தி அப்படின்னு சொல்லி, அஹோ பாக்யம் நந்தகோபப்ரஜௌகசா என்மித்ரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்மசனாதனம். அண்ணா, இந்த கோகுலத்துல இந்த பிருந்தாவனத்துல உன்னோட சேர்ந்து இந்த மாடு மேய்க்கிறதான குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பொறாமையா இருக்கு கிருஷ்ணா. உன்னோட அங்கேருந்து கட்டி புரண்டு எல்லாரும் அவர்கள் எல்லாம் உன்னோட சேர்ந்து விளையாடுறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கும் இந்த இடத்துல பிருந்தாவனத்துல புல்லாய் பிறவி தரவேணுமே கண்ணா, புனிதமான பல கோடி பிறவி இருந்தாலும் பிருந்தாவனத்தில் ஒரு புல்லாய் பிறவி தரவேணுமே. தத்பூரி பாக்யமிக ஜன்ம கிமப்யடவ்யாம் யத்கோகுலே விகதமான் த்ரிரஜோபிஷேகம் யஜ்ஜீவிதம் துனிகிலம் பகவான் முகுந்த தத்யாபி யத்பதரஜः ஸ்ருதிவிர்க்யமேவ. இந்த பிருந்தாவனத்துல ஏதோ ஒரு புல்லாவோ ஒரு கல்லாவோ அங்கேருந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஜென்மா கிடைக்காதா கிருஷ்ணா? எந்த உன்னுடைய ஹிருதயத்துல, விசாலமான ஹிருதயத்துல யசோதம்மாக்கும் நந்த பாபாவுக்கும் ஒரு இடம் உண்டோ? இந்த அத்தனை கோபவசங்களுக்கும் ஸ்ரீராமா மதுமங்கலம் பெருந்தகன் போன்றதான கோபவசங்களுக்கெல்லாம் இடம் உண்டோ? எந்த உன் ஹிருதயத்துல லலிதா விசாகா சம்பகவல்லி ராதேன் என்ற கோபிகளுக்கெல்லாம் உன் ஹிருதயத்துல இடம் இருக்கோ? எந்த ஒரு விசாலமான ஹிருதயத்துல இந்த மாடு கண்டு குட்டிகளுக்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ? என்னும் உன்னுடைய ஹிருதயத்துல இந்த பிருந்தாவனத்துக்கு ஒரு இடம் இருக்கும். இந்த பிரம்மாவையும் ஒரு ஓரமா வச்சுக்கோ கிருஷ்ணா, இந்த பிரம்மாவையும் என்னையும் ஒரு ஓரமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி, உன் வைபவத்தை யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? புரிஞ்சுக்கிற உன்னுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போயிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறார். என்ன பிருந்தாவனத்துல ஒரு பிறவி வேணும்னு கேட்டு இங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு போயிட்டு வரேன்னு சொல்றான். அதுவும் அபிஷ்டம் தான். இங்க இருக்கணும்னு நம்ம இன்னைக்கு நினைச்சோமா, இப்படி இருப்போம்னு நினைச்சோமா, எது நினைச்சோம், எல்லாம் சங்கல்பம் இல்லவோ. என்ன நீ ஒரு பிரம்மா பதவி கொடுத்து என்ன பிரம்ம பட்டத்துல வச்சு என்ன அந்த கடமையை செய்ய சொன்னா நான் செய்கிறேன். வாடா பிருந்தாவனத்துக்கு மன்னார்குடிக்கு வாடா சப்தாகம் கேளுடான்னு சொன்னானா நான் இங்க இருக்கேன். நீ என்னை எப்படி வச்சிருக்கியோ கிருஷ்ணா நான் அப்படி இருக்கேன். உன் சங்கல்பம் தான் என் சங்கல்பம் அப்படின்னு அங்கேருந்து பிரம்மா அங்கேருந்து சரணாகதி பண்ணிட்டு போனோடனே அத்தனை பசங்களையும் திருப்பியும் பிரம்மலோகத்திலேருந்து திருப்பியும் ஒப்படைக்க, அத்தனை பசங்களுக்கும் ஒரு வருஷம் ஓடி போன கதையே தெரியாது. போய் எல்லாரும் சாப்பிடலாமாடா, புளிவாத சாப்பிடலாமா, தயிர் சாதம் சாப்பிடலாமா, மிச்சம் மீதி இருக்கேடா சொல்லிக்கலாம். ஒரு வருஷம் பழசுடா அது எல்லாமே. ஒரு வருஷமா? இன்னைக்கு காத்தால தானேடா அகாசுரனை பிடிச்சு போட்ட, போய் பார்க்கலாமா? ஒரு வருஷம் ஆச்சா? நீ போய் அகாசுரனை பார்த்து அவன் வாழு தோறுமா இருந்தானா அவன் இன்னைக்கு காத்தால தான் போயிருக்கான்னு அர்த்தம். சரி போய் போய் பார்க்கலாமான்னு பார்த்தா அங்கேருந்து பார்த்தா அது காத்துல வெறும் அந்த தோல் மட்டும் தான் தொங்கிட்டு இருக்கு. ஒரு வருஷமா எங்கடா இருக்கோம் நாங்கெல்லாம்? ஒரு வருஷமா எங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் 4 தலையோட ஒருத்தர் அடிக்கடி வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாரு. அவாத்து மாமி அடிக்கடி வீணை வாசிப்பா.
என்னவோ எங்கேயோ இருக்கோமே தெரிஞ்சுட்டு, எங்கேயோ விளையாடிட்டு இருந்தோமே தெரிஞ்சுட்டே தவிர எங்க இருந்தோன்னே தெரியலையேன்னு இத்தனை நாள் நீங்க எல்லாம் பிரம்மலோகத்துல தான் இருந்தேன். ஓஹோ, போய் உடனே அம்மாட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லலாம். அதுதான் கூடாது, அதுதான் கூடாதுன்னு எல்லாருக்கும் மறக்கடிச்சுட்டான். நம்ம எல்லாரையும் மறக்கடிச்சுட்டு அங்கேருந்து வந்து எல்லா குழந்தைகளும் இன்னைக்கு காலத்தால அகாசுர மோட்சம் பண்ணான்னு அத்தனை குழந்தைகளும் அம்மா அன்னைக்கு யசோதம்மாட்ட சொல்றோம். எல்லாரும் அங்கேருந்து வந்தா கண்ணனுக்கு மட்டும் அம்மா இல்லையே, அத்தனை வசங்களும் சுத்தி வர அங்கேருந்து சாயங்காலம் வந்தா யசோத கண்ணன் வரானா, கண்ணவன் குடையும் செருப்பும் கொடுக்காமலே கோவிந்தனை அங்கேருந்து காட்டுக்கு நான் அனுப்பிப்பேனே அப்படின்னு அனுப்பி நான் கோவிந்தனை அங்கேருந்து எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கிற அந்த யசோத அங்கேருந்து மாட்டு மணி சத்தம்லாம் கேட்கறது, அந்த கோதுமுடி எல்லாம் அப்படியே மேல பறக்கிறது, அங்கேருந்து கண்ணன் வந்துட்டா போல இருக்க, அந்த அந்த மயில் பீலி தெரியறது, சாயக்கோட்டை தெரியறது, அவனோட அழகான உருண்டையான முகம் தெரியறது, வட்சஸ்தலம் தெரியறது, கண்ணன் வந்துட்டான் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஓடி போய் அங்கேருந்து கண்ணனை கட்டிட்டு தன் புடவை தலைப்பான கண்ணனுடைய வேர்வையெல்லாம் தொடச்சு அங்கேருந்து கண்ணனுக்கு பட்சணம் எல்லாம் கொடுத்து அத்தனை பசங்களையும் சுத்தி வரன்னு வச்சுட்டு உட்காந்து எல்லாருக்கும் தலைக்கு எல்லாருக்கும் பட்சணம் கொடுத்து அவரவர்கள் என்னென்னலாம் பண்ணாலோ அந்த கதையெல்லாம் சொல்லி வயிற்குட்ட எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சு நந்தபாபா அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் கதை சொல்லி ராத்திரி எல்லாரும் அவரவர்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே நினைவு இருக்காது. யசோதம்மா அத்தனை பேருக்கும் எல்லாரையும் உட்காந்து வச்சு எல்லாருக்கும் கையில எல்லாருக்கும் கசஞ்சு போட்டு அப்படியே கண்ணனோடையே தினப்படிக்கு அப்படியே சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருக்க. ஒரு நாளைக்கு அந்த பசங்கள் எல்லாம் கண்ணனோட இல்லாதபடிக்கு எங்கேயோ விளையாடிட்டே இருந்தவர்கள் யமுனையில ஒரு ரதம் ஒரு இடத்துல அங்கேருந்து போய் தண்ணியை குடிக்க, தண்ணியில அங்கேருந்து விஷம் கலந்திருக்கிறதான தெரியாததான அந்த குழந்தைகள் அதை பருகவே எல்லாருக்கும் மயக்கம் வந்து அவர்கள் உயிரே போய் எல்லாரும் கரையில அப்படியே கிடக்க, கண்ணன் அங்கேருந்து வந்து பார்த்துட்டு அத்தனை குழந்தைகளும் தன் கையால பட்டு தூக்கி எழுப்பினோடனே அத்தனை குழந்தைகளும் எல்லாம் விஷபாதைகள் எல்லாம் நீக்கி அவர்கள்லாம் இழுத்து கொண்டார்கள். கண்ணன் பார்த்தா காளியன் அப்படின்னு ஒரு விஷ சர்ப்பம் இருக்கு. அந்த காளிய விஷ சர்ப்பம் தன்னுடைய இடத்திலேருந்து இங்கேருந்து வந்து இருந்துட்டு இருக்கான். எதுக்காக அப்படின்னா கருட பயத்தினால. இந்த நாகலோகத்துல நிறைய நாக ராஜாக்கள்லாம் இருப்பார்கள். காளியன், தக்ஷகன், கார்கோடகன், திருத்தல தாத்தராஷ்டிரன் போன்றதான நாக ராஜ நாமங்கள்லாம் பரியாயமா ஒரு வருஷம் ஒருத்தர் ராஜாவா இருப்பார். அப்ப இந்த நம்ம காளியனுக்கு போஸ்ட் வந்துச்சு. காளியனுக்கு ராஜா போஸ்ட் வந்தோடனே அப்ப அங்கேருந்து பார்த்தா எல்லாருமே அங்கேருந்து வந்தா எல்லாருக்கும் ஒரு ரிச்சுவல் உண்டு. என்னன்னா கருட பஞ்சமி அன்னைக்கு இத்தனை நாமங்களும் கருடனுக்கு பலி போட்டுரும். கண்ணாபின்னா அங்கேருந்து வந்து கருட பகவான் எல்லாரையும் வந்து கொத்தி சாப்பிடாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக கருடனுக்கு பலி போடாம இருக்க. காளியன் பார்த்தா அது என்னமாக்கும், நம்மளுடைய சத்ருவான கருடனுக்கு என்ன பலி போட வேண்டி கிடக்கு? இல்ல அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இத்தனை நாள் நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், அது திடீர்லாம் நிறுத்தக்கூடாது, அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு அங்கேருந்து நிறுத்திவிட்டான். ஆனா மத்த நாகங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இத்தனை நாள் பண்ணிட்டு இருந்தது எதுக்கு நிறுத்துவானே, நம்ம கருடனுக்கு பலியை போட்டுருவோம் அப்படின்னு அங்கேருந்து பலியை போட்டோடனே காளியனுக்கு கோபம் வந்து கருடனுக்கு போட்டதான பலியை எடுத்து அவனே சாப்பிட கருட பகவான் இதை அலட்சியப்படுத்திட்டு போனோடனே ஆனா கருட பயம், ஆனா காளியனுக்கு உள்ள கிளி இருக்க எங்கேயாவது கருடன் என்னைக்காவது நம்மளை வந்து தாக்கிட்ட போறாரே. இந்த பிருந்தாவனத்துல வந்து அங்கேருந்து யமுனையில ஒழிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன் பிருந்தாவனத்துல கருடன் வரமாட்டாரா? பிருந்தாவனத்துல கருடன் வந்து தாக்க மாட்டாரா? சௌகரிங்கிற மகரிஷி இந்த இடத்துல யமுனை கருவரமா தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவர் ஒரு நாளைக்கு அவர் தபஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது சாதாரண ஒரு கழுகு, சாதாகருடன் வந்து அங்கேருந்து கழுகு வந்து அங்க யமுனையில இருக்கிறதான மீன்கள் எல்லாம் கொத்தி சாப்பிட்டோடனே சௌகரி பார்த்தா இந்த இடத்துல வந்து மீன்கள் எல்லாம் கொத்தி போட்டு என் ஆசிரமத்தை அசுத்தப்படுத்ததான எந்த கருடனும் இந்த இடத்துல வரக்கூடாது, கருடனே பிருந்தாவனத்துக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோடனே கருடன் முதற்கண்டு சாட்சாத் கருட பகவான் முதற்கண்டு அந்த சௌகரியோட வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு பிருந்தாவனத்துக்குள்ள வராம இருக்காரு. பிருந்தாவனத்துக்குள்ள வராம இருக்க காளியன் இந்த இடத்துல தன் குடும்பத்தோட பேரன் பேத்தியோட அத்தனை பேரும் இங்க வந்து குடியேறிட்டான். அங்கேருந்து யமுனையே விஷமா ஆக்க காளியன் தலையை தூக்கி மூச்சு விட்டாலே மேல போற பட்சிகள் எல்லாம் கருகி கீழே விழும். பக்கத்துல இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் பட்டு போய் யாருமே அங்க எல்லாரும் இருக்க முடியாத பண்றதான இந்த இடமா ஆக்கினதுனால கண்ணன் பார்த்தா வந்துமே இந்த காளியனை அடக்கி வைக்கணும், அவன் இருக்கிற இடத்துக்கு அவன் அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் காத்தால சீக்கிரமே எழுந்து போனானா. அண்ணா எங்கடா போற? நான் மாடு வச்சுட்டு நான் இன்னைக்கு வரேம்மா, நீ பலராமா அண்ணா நீ சனிக்கிழமையா இருக்கு பலராமண்ணாக்கு நீ எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுமா, நீ எண்ணெய் தேய்ச்சி விடு, நான் வரேன், நான் அப்புறம் பின்னாடி வரேன் அப்படின்னு பலராமர் வர விடாதபடிக்கு பண்ணி விட்டாங்க. ஏன் பலராமர் வந்தாருன்னா கண்ணனை பார்த்தா இந்த மாதிரி விஷமெல்லாம் பண்ணாத காடியனை பிடிக்கிறேன், பாம்பு பிடிக்கிறேன், பூச்சி பிடிக்கிறேன், அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணாதான்னு தடுப்பார். மேலும் அவரும் ஆதிசேஷன் தானே, அவரே பாம்பு தானே, அதனால காளியனை போய் அடக்கிறேன்னா சஜாதி அவர்களுக்கு உள்ள இருக்கிறதான அந்த ஒரு அஃபினிட்டி இருக்கிறதுனால அதை எதுவும் பண்ணாதன்னு சொல்லிட போறாருங்கிறதுனால பலராமரை வீட்டிலேயே விட்டான். அங்கேருந்து யமுனை கரை ஓரம் வந்து அங்கேருந்து ஒரு கதம்ப விருட்சம் இருக்கு, அந்த கதம்ப விருட்சத்துல சரசர மேலே ஏறினான்.
தன்னுடைய வேஷ்டி அங்கே மூலகச்சமா அங்கே இடுப்புல இழுத்து சொருகி கொண்டு புல்லாங்குழல் அங்க இடுப்புல சொருகிட்டு கண்ண உள்ள யமுனையில அங்கே இறங்கிட்டானாம். தம் பிரேட்சணீய சுகுமார கனாவதாதமோ ஸ்ரீவத்ஸபீத வசனம் ஸ்மித சுந்தராஸ்யமோ கிரீடந்தவத் பிரதிபயம் கமலோதராங்கம் சந்தஸ்ய மர்மசுஷா உதயா சசார. கண்ணன் அங்கேருந்து தொழாவி உள்ள நீஞ்சி போனா அங்கேருந்து காளியன் பார்த்தா நம்ம இடத்துக்கு யாருடா ஒரு வாட்டு பையன் அங்கேருந்து வராது தலையை தூக்கி அங்கேருந்து அவனோட 100 சிரசையும் தூக்கி மேல பார்த்தா கண்ணனை பார்த்தா காளியனுக்கே ஆசையா இருக்கான். காளியனுக்கே ஆசையா இருக்க அங்கேருந்து கண்ணனை கிட்ட வர காளியன் அங்கேருந்து கண்ணனை அப்படியே கட்டிட்டான். திருவடியிலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் அப்படியே கண்ணனை கட்டிக்கணும் போல இருக்குங்கிறதுனால அவனை காளியன் அப்படியே கட்டிக்க கரையில இருந்ததான பசங்கள்லாம் ஏதோ கண்ணன் அங்கேருந்து அன்னைக்கு அகாசுரனை கிழிச்சு போட்ட மாதிரி ஏதோ ஈஸியா பண்ணிடுவான் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தா கண்ணன் அங்கேருந்து காளியன் கிட்ட மாட்டிட்டு இருந்ததை பார்த்து பசங்கள்லாம் கண்ணா காளியன்கிட்ட மாட்டிட்டியா, நீ வந்துடுடா கிருஷ்ணா நீ வந்துடான்னு எல்லாரும் கத்த. அந்த கத்தர பூக்குரல் அங்கேருந்து ஆயர்களுக்கு எல்லாம் கோகுலத்துல கேட்க ஆயர்கள்லாம் அடிச்சுன்னு அங்கேருந்து ஓடி வந்து பார்த்தா காளியன்ல கட்டுப்பட்டு அங்கேருந்து கண்ணன் இருக்கிறத பார்த்து அவர்கள் எல்லாரும் வயிற்றையும் வாயிலையும் அடிச்சுட்டு அழறார்கள். கடா யசோத அழறா அங்கேருந்து இதுக்காகடா உன்னை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கி இப்படி பாம்பு வாயில கொடுப்பேனா அப்படின்னு நந்த பாபா அங்கேருந்து எப்படியாவது யமுனையில இறங்கி அந்த பாம்போட மீட்டு கொண்டு வரேன் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஓடி போகும்போது பத்ராமர் தடுக்கிறாரு. பெரியோர்கள்லாம் கண்ணன் எதுவும் ஆபத்து வராதுன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கா இல்லையாப்பா, அதனால நம்ம கண்ணையாக்கு ஒன்றும் ஆகாது, நீங்க கவலைப்படாதீங்கோ அப்படின்னு சொன்னோடனே கண்ணன் பார்த்தா ஒண்ணுமே இந்த காளியனோட விளையாடுறது போதும் எல்லா பக்தர்களும் கவலைப்படுறாங்க. அதனால போதும் அப்படின்னு தம் பிரேட்சணீய சுகுமார கனாவதாரம் ஸ்ரீவத்ஸபீத வசனம் ஸ்மித சுந்தராக்யம் தச்சித்ரதாண்டவ விருக்ண பணாத பத்ரோ ரக்தம் முகைருருவமன்ன நிபபக்னகாத்ரா கிருத்வா சராசர குரும் புருஷம் புராணம் நாராயணம் தமரணம் மனசா ஜகாம நித்யதி பரமாத்மா சானந்தம் நித்யதி பரமாத்மா. கண்ணன் அங்கேருந்து காளியனோட கட்டிலேருந்து அங்கேருந்து விடுவிச்சுட்டு காளியன் திருப்பி கண்ணனை கட்டலாம் அப்படின்னு வரும்போதே கண்ணன் அந்த வாழை ஒரு கையால முடிச்சு காளியன் தலைமையில ஒரு ஜம்ப் பண்ணி அந்த காளியன் தலைமையிலேயே நாட்டியம் ஆட ஆரம்பிச்சானாம். காளி காளியாருண பணரங்க கருணாரச பரி பூர்ணாபகரவாத்யதி பரமாத்மா சானந்தம் நித்யதி பரமாத்மா. கண்ணன் அங்கேருந்து அந்த திருவடியை ஒரு திருவடியும் சலங்கையினால வச்சு அந்த காளியனோட ஒரு 100 தலைகளையும் வச்சு அங்கே குற்றானம். அததிக்ஷு விதிக்ஷு பருக்ஷு வித பிரமிதோதரவாரி நிநாதவரே உதகா துரகாதிபதி ஸ்வரூபாந்தமசாந்தருஷாந்தமனா. காலை எடுத்து ஜல் 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 திமி 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 பதர்தன கனோ தக 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 மணிகண நிகரஹா ஜய ஜய ரவயுத சுரகண வினுதா விகரதி பணி சிரசி மதுபதி. ஆகாசத்துல தேவர்கள் எல்லாம் குழுங்கினார்களாம், கந்தர்வர்கள்லாம் குழுங்கி அவர்களெல்லாம் கண்ணனுடைய நாட்டியத்துக்கு எல்லாரும் அவரவர்கள் வாத்தியங்கள்லாம் ஆசையா கீதியெல்லாம் பாடிக்க அங்கேருந்து ஆயர்கள் எல்லாம் ஆச்சரியத்தை அங்கேருந்து கண்ணால வாக்க கண்ணன் அங்கேருந்து ஜல் 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 திருவடியை வச்சு காளியன் மேல ஆட அந்த காளியனோட ஒரு முகத்திலேருந்து ரத்தம் பீறிட்டு கொட்ட காளியனால ஒண்ணுமேலே அந்த வரி தாங்க முடியாம நாராயணம் தமரணம் சரணம் ஜகா மனசா ஜகாம நாராயணா என காப்பாத்து தலையை தூக்கி பிரார்த்தனை பண்றானா தலைமையில ஆடுறதே நாராயணன் நம்மளுக்கு தோணலையே, தலைமையில ஆடுறதே அவனுக்கு நாராயணன் தோணாம இருக்கு. சரணாகதி பண்ண அங்கேருந்து காளியனோட பத்திரிகள் அந்த நாகபத்திரிகள் எல்லாம் அங்கேருந்து பகவான் சரணாகதி பண்றார்களாம். எல்லாரையும் தண்டனை கொடுத்து அவரவர்களை தப்புலேருந்து திருத்தி காப்பாற்றக்கூடியதுதான் உன்னோட அவதார காரியமே. ஆனா உன் நாட்டியத்தை நிறுத்துன்னு எங்க வாயால சொல்ல மாட்டோம், ஆனா எங்களுடைய பத்தியை காப்பாற்று. ஞாயோகி தண்டா கிருதவில் விசேஸ்மின் தவாவதாரஹ கல நிகிரஹ
விபோ சுதாராமபிதுல்யரிட்டே தத்சேதமம் பலமேவாவிஷம் பதிவிக்ஷ குரு கிருஷ்ணா அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண உடனே கண்ணன் பார்த்தா, காளியா நீ உன்னுடைய இடத்துக்கே நீ திரும்பி பிரமணக தீபத்துக்கே போ, ஒண்ணுமே உனக்கு கருடனால எந்த பயமும் இல்ல, என் திருவடியினால உன்னுடைய ஒரு தலையையும் வச்சு நான் அங்கேருந்து அங்கிரி குட்டனை அப்படின்னு திருவடியில ஒரு உன்னுடைய தலையில என்னுடைய திருவடியை வச்சு லாஞ்சனம் பண்ணிக்க. அதனால தான் பாம்புக்கு பின்னாடி பார்த்தா நாமம் போட்ட மாதிரி இருக்கும், பார்த்தா நாமம் இட்டா மாதிரி இருக்கும், கண்ணனுடைய திருவடியை வச்சிருக்க மாதிரி இருக்க, அங்கேருந்து உனக்கு எந்த கருட பயமும் இருக்காது, நீ உன்னுடைய இடத்துக்கே போ அப்படின்னு சொல்ல உடனே அந்த நாகபத்திரிகள் எல்லாம் கண்ணனுக்கு எல்லாம் அவர்களுடைய நாகரத்னத்தினாலேயே கண்ணனுக்கு பூஷணங்கள்லாம் போட்டு விட்டு அவர்கள் எல்லாம் அங்கேருந்து மறைஞ்சு போக, கண்ணன் உடனே ஜஞ்சல் ஜல்லன் யமுனையிலேருந்து குதிச்சு அங்கேருந்து யசோதமா மடியில வந்து அவளை கட்டிக்க, என் கண்ணே என் மணியே என் முத்தேன்னு அவள் முத்து கொண்டாடி, என்னடா அது மேலெல்லாம் என்னெல்லாமோ போட்டு வர அப்படின்னு அந்த நாகமாமி இல்லாம போட்டு விட்டான். வந்த காளியர்கள பார்த்தோம், நாகமாமி எல்லாம் நாங்க பார்க்கவே இல்லையேடா, எங்க போனாலும் எது இருந்தாலும் அங்கேருந்து யாரையாவது 10 பேரை சுத்தி வளைச்சிட்டுறியேடா கோபாலா அப்படின்னு அங்கேருந்து அவனை எல்லாரும் முத்தாடி அன்னி ராத்திரி எல்லாரும் அந்த யமுனை கரையிலேயே மாடுகள்லாம் அழைச்சு வந்திருக்கிறதுனால மாட்டோடைய பாலையே கறந்து காட்டுல இருக்கிறதுனால பழங்களையே சாப்பிட்டு படுத்துட்டு இருக்கார்கள். படுத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த ராத்திரிக்கு அங்கேருந்து காட்டு தீ பத்திக்க அவர்கள் எல்லாரும் அங்கேருந்து கண்ணனே வந்து சரணாகதி அடையிறார்களா. கண்ணா காட்டு தீ பத்தி போட்டு இருந்தா மாடுகள் எல்லாம் விளையாடுறது எல்லாருமே ஆபத்து வந்து எடுத்தோன்னு உடனே அங்கேருந்து கண்ணன் பார்த்தா எல்லாரையும் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டு தீயை அள்ளி பருகி அத்தனை பேரையும் காப்பாத்தினாராம். இப்படியே இருந்துட்டு இருக்க ஒரு நாளைக்கு காட்டுல எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்கார்கள். மாண்டீர வனம் அப்படிங்கிற இடத்துல விளையாடிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு அசுரன் ஒரு பாலகனா வந்துட்டான். பிரலம்பன் என்கின்ற அசுரன் ஒரு பாலகனா வந்து அங்கேருந்து எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்கார்கள். விளையாட்டுல யாரும் தோக்கறாளோ, எல்லாரும் ஏதோ ஓடி பிடிச்சி விளையாடினாலோ, யாரும் ஏதோ என்ன விளையாட்டு விளையாடினாலோ அந்த விளையாட்டு பிடிச்சு யாரு தோக்கறார்களோ ஜெயிச்சவர்கள் அவர்களை தோல்ல தூக்கி வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு உடனே கண்ணன் தோத்து போயிட்டான். பல்ராமன் ஜெயிச்சுட்டார். அதனால பல்ராமரை இந்த பிரலம்பன் தூக்கி வரான். பல்ராமரும் பிரலம்பனும் சண்டை போட்டிருக்கா, அதுல பிரலம்பன் தோத்துட்டா, பல்ராமர் ஜெயிச்சுட்டார். அதனால பிரலம்பன் பல்ராமரை தூக்கி வர, கண்ணன் தோத்துட்டா ஸ்ரீராமாவை தோல்ல தூக்கி வச்சுட்டு கண்ணன் அங்கேருந்து லொங்கு 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 லொங்குன்னு ஓடி வரான். அங்கேருந்து இருக்க பல்ராமரை தூக்கி வரதான் இந்த பிரலம்பன் ஓடியே போறான். முன்னாடி ஓடி போனோடனே ஸ்ரீராமா பார்த்தா, அந்த குதிரை எப்படி ஓடுறது பாருடா, நீ இருக்கே குண்டு குதிரை, சீக்கிரம் ஓடுடா அப்படின்னு கண்ணன் அங்கேருந்து ஒரு குட்டு குட்ட இது மூச்சை வாங்கிட்டு அங்கேருந்து மேல மேல் மூச்சு வாங்க கீழ் மூச்சு வாங்க கண்ணன் அங்கேருந்து ஓடி லொங்கு லொங்கு லொங்குன்னு ஓடிதான் பிரலம்பன் தூக்கிட்டு பல்ராமன் எங்கேயோ காட்டுக்குள்ளே போயிட்டான். காட்டுக்குள்ளே போயிட்டா அவனுடைய ஸ்வரூபத்தை எடுத்துட்டு பெரிய ரூபத்தை அந்த அசுர ரூபத்தை எடுத்து அங்கேருந்து அட்டகாசம் பண்ணி சிரிக்க பல்ராமன் கத்தரா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஏன்னா பிரலம்பன் இருக்க அசுரன் தூக்கி போனான்னு உடனே கண்ணா அங்கேருந்து கத்துறானா, அண்ணா நீங்க யாருங்கிறத மறந்துட்டேடா, சாட்சாத் ஆதிசேஷன் அல்லவோ, உலகத்தையே உங்களுடைய தலையில நீங்க தானே தாங்குறேன், நீங்க உங்களுடைய வைபவத்தை மறந்துட்டேடா அப்படின்னு வைபவத்தை ஞாபகப்படுத்தினோடனே பிரலம்பன் தலையில ஒரே குத்து. அங்கேருந்து பல்ராமர் ஒரு குத்து குத்தினோடனே பிரலம்பனும் அங்கேருந்து தலை கிருகிருக்கு கீழே விழவே பிரலம்பன் அங்கேருந்து கொண்டு பல்ராமர் அங்கேருந்து ஜெயிச்சு அங்கேருந்து வரார் அப்படின்னு இது மாதிரியே ஒரு நாள் லீலைகளா அப்படியே இருந்துட்டு இருக்க. சரத் வந்துமே சீசன்ஸா வருணிச்சுட்டு வரார். பிருந்தாவனத்தோடைய சீசனா அழகா அந்த கிரீஷ்ம காலம் எப்படி அந்த இடத்துல அந்த வெயில் காலம் எல்லாம் பிருந்தாவனத்துல எப்படி இருக்கு, வருஷா காலத்துல எப்படி அந்த பசங்கள் எல்லாரும் கோவர்த்தன குகையில உட்கார்ந்துட்டு மாடு மேய்க்கிறதுக்கு போவார்களாம். ஏன்னா மாடு கொட்டிலேயே இருந்தாங்கன்னா கால் வலிக்கும், அதெல்லாம் அதுக்கு ஏதாவது வியாதி வந்துடுங்கிறதுனால காலார அங்கேருந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்காக போவார்கள். ஆனா மாடெல்லாம் அந்த புல்ல புடிக்கினா சேர்ந்து வரும். அதனால ஏதோ முடி புல்லா மேய்ஞ்சுட்டு அங்கேருந்து இவர்கள் எல்லாம் ஆயர்கள் எல்லாம் கோவர்த்தன குகையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார்கள். இப்படி வருஷா காலத்தெல்லாம் வருணிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து இருக்கிறதான அந்த சரத்காலத்துல மழையெல்லாம் நின்று அந்த யமுனையில இருக்கக்கூடியதான சேறு சகதிகள் எல்லாம் கீழே இறங்கி படிகள் முழுக்கும் நிரம்பி இருந்ததான தண்ணிகள்லாம் கொஞ்சம் அளவுக்கு இறங்கி உள்ள முழுகி இருந்ததான தாமரைகள்லாம் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வந்து சூரிய வெளிச்சத்துல அங்கேருந்து மலர அந்த காட்டில் இருக்கக்கூடியதான மல்லி முல்லைகள் சப்பகம் போன்றதான விருட்சங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று அப்படியே தழுவி கொண்டு இந்த பூத்திருக்கிறதான தாமரைகள்ல அப்படியே தழுவி அப்படியே கண்ணன் பிருந்தாவனத்துக்கு வரும்போது அவருக்கு அப்படியே வாசம் வீச கண்ணன் அங்கேருந்து பிருந்தாவனத்துக்குள்ள நுழையும் போதே வருகாமீடம் நடவரவமுகு கர்ணயோ கர்ணிகாரம் பிப்ரத்வாசா கனககபிஷம் வைஜயந்தீர்ச்சமாலா ரந்திரான் வேணோஹோ ரதரசுதயா
கண்ணன் அழகா தன்னுடைய தலையில சாய கொண்டையும் மை நிறமும் பிரகாசிக்க, நெற்றியில கஸ்தூரி திலகம், கண்ணாடி போன்றதான கபோலங்களும், சங்கம் போன்றதான கழுத்தும், அதுல ஆன பதக்கங்கள் எல்லாம் சாட்சி கொண்டு நீலவர்ணமான ஜோதியா இருக்க, அந்த தோள்வளைகளும், கையில கங்கணங்களும், விரல்கள்ல மோதிரமும், இடுப்பதான அழகான கிங்கிணி சாட்சி கொண்டு, பட்டு பீதாம்பரம் உடுத்தி கொண்டு, கால்கள்ல கண்ட நூபுரம் சலங்கை எல்லாம் கொஞ்சம் அங்கேருந்து புல்லாங்குழல் சிறுவிரல் தடவி பரிமாறன், அங்கேருந்து வாயில புல்லாங்குழல ஊதிக்கொண்டே பிருந்தாவனத்துக்குள்ள வரதான அந்த கண்ணன் அங்கேருந்து காவிஷத்து கீத கீர்த்தி அத்தனை கோபசங்களும் எல்லாரும் அவனுடைய அந்த பெருமைகள் எல்லாம் பாடிக்கொண்டே உள்ள வந்தா, அவனுடைய வேணு கீதத்தை கேட்டு எல்லாம் உலகமே ஜெகத்தே மயங்க, அந்த ஜெகத்தே மயங்கதான் அந்த முரளிதரன் வேணுகோபாலனுடைய அந்த வேணுகானத்தை தான் பூரா வேணு கீதமா அங்கேருந்து வருணிச்சிருக்கார். பூரா அக்ஷன் பதாம்பத வீரம் நபரம் விடாமஹா. கோபிகள்லாம் சொல்லிக்கிறார்கள், நாங்கள்லாம் கண் படைச்ச பையனே கோபாலன் இது மாதிரி மாடு மேய்ச்சி வர்ற அழகை பார்க்கறதுக்காதான் அப்படின்னு பக்திரம் பிரஜேஷ சுதையோகோ அணுவேணு யுஷ்டம் அப்படின்னு எய்வா நிபீத மனுரத்த கடாட்ச மோட்சம்னு கண்ணன் அவர்கள் எல்லாம் ஓர கண்ணால கடாட்சம் பண்ணி வரதான அழகை பார்த்து சூத பிரவாள வருக ஸ்தபகோத்கலாப்ஜன் யசோதம்மா பண்ணிருக்கதான அலங்காரம் ஒரு அலங்காரம் தான். காட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த அலங்காரத்தெல்லாம் களைச்சுட்டு இந்த பசங்கள்லாம் காட்டுல இருக்கிறதான குண்டுமணி மாலைகள், காட்டிலேயே பூத்ததான புஷ்பங்கள் எல்லாம் தொடுத்து அங்கேருந்து இவன் கழுத்துல போட்டு எல்லாரும் சுத்தி வர நின்று மத்தியே விரேந்தருடன் பசுபால கோஷ்டியாம் ரங்கேயதான் நடவரும் வசகாயமானோம் சுத்தி வர நின்று கண்ணா கண்ணா அந்த காம்போதி வாசியே அந்த சங்கராவரண வாசியேன்னு ஏதோ பெரிய வித்வான்கள் மாதிரி அங்கேருந்து இவனை சொல்ல கண்ணனும் அந்த வாசிக்க இவர்களும் அங்கேருந்து கண்ணனோட சேர்ந்து தகரீனோ அப்படின்னு ராகத்தை எல்லாரும் இழுக்க கண்ணன் உடனே அவர்களோட கூட்ட அங்கேருந்து நிறுத்திவிட்டு அவர்களோட சேர்ந்து பாடி இது மாதிரியே அவர்களோட சேர்ந்து விளையாடு ரங்கேயதான் நடவரவும் கொஞ்சம் காயமானோம். கண்ணன் திடீர்னு ஃப்ளூட்டை நிறுத்திட்டு பாடவும் ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா கன்யாத்ம மூட மதயோபி ஹரிஞேதா. அங்கேருந்து பெண்மான்கள் எல்லாம் ஆண்மான்களோடு சேர்ந்து அங்கேருந்து வந்து கண்ணனே வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே நிக்குமா. அது பூஜை பண்ணுமா. எப்படி பூஜை பண்ணும் அப்படின்னா, அது என்ன தேங்காய் பழம் கொடுத்தா மான்கள்லாம் பூஜை பண்ண முடியும்? அது இல்லாதபடிக்கு பிரணயாவலோகை கண்ணாலேயே பிரேமையோட அந்த கண்ணனை பார்க்கறதே பூஜையாக இப்படி இருக்க காவஷ்ட கிருஷ்ண முக நிற்க வேணு கீத மாடுகள் எல்லாம் அங்கேருந்து கண்ணன் கிட்ட கண்ணன் பண்றதான வேணுகானத்தை அப்படியே கேட்டுக்கொண்டே அந்த புல் மேயர்க்கும் ஞாபகம் இல்ல, காதும் ஆட்டாம சிறுவிரல் தடவி பரிமாற செங்கன் கோடவாய் கொப்பளிக்க அப்படின்னு கண்ணன் ஊதும் போது செவியாட்ட இல்லதேன்னு அந்த காதை கூட ஆட்டாதபடிக்கு காதுல ஈயோ அந்த உண்ணியோ வச்சாலும் அதெல்லாம் அலட்சியப்படுத்தாத அந்த மாடுகள் எல்லாம் அந்த வேணுகானத்தை கேட்க ஷாபாஸ்த ஸ்தனபயாக அந்த கன்னிமுட்டிகளும் மாடு கிட்ட பாலை குடிக்கணுங்கிற ஞாபகம் இல்லாதபடி கோபால சன்னதியில தான் அதை பார்க்க முடியும். மாடும் அவன் பின்னாடி அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கும். அந்த கன்னிமுட்டிகளும் அம்மா கிட்ட போய் பால் விட்டாது, எல்லாம் கோபாலனையே பார்த்துட்டு இருக்கும். கோபாலனையே அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு கால் கன்னிமுட்டிகள் மாடு கிட்ட பால் குடிச்சாலும் அது கடவாய் வழியா அந்த பாலை அந்த உறுத்ததான பால் அப்படியே ஈற்று விட கோபாலனையே கண்ணாலேயே பார்த்துட்டு இருக்கும். மாடுகளுக்கும் அங்கேருந்து வந்து அது வந்து சாதாரண மாடுகள் மாதிரி கிடையாது, வள்ளல் பெரும் பசுக்கள், விருத்தானந்த பசுக்கள், வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். ஏன் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்னா கண்ணன் கிட்ட இருக்கிறதான வேணுகானத்தையே சாப்பிட்டு அவனுடைய சரணானந்தத்தையே நக்கி, வேணுகானம் தான் அதுக்கெல்லாம் ஆகாரம். கண்ணனுடைய திருவடியில கங்கா ஜனகன் கங்கையே திருவடியில தானே பிரமிச்சுது. அதனால அங்கேருந்து சாப்பிட்ட சாப்பாடு வேணுகானம். நல்லா ஃபுல்லா வேணுகானத்தை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கேற்ற தண்ணியா அவனுடைய திருவடியை வந்து நக்கிட்டு கண்ணனுடைய திருவடியை எப்படி வச்சுட்டு இருப்பானா, ஒரு கால் இப்படியும் ஒரு கால் இப்படியும் அந்த மாடு பின்னாடியா வந்து அந்த திருவடியை நக்கி அப்புறம் என்னன்னா சாப்பிட்டுனாலே அது உடம்பு ஒரு மாதிரி மரமரத்து போயிடும் மாடுக்கெல்லாம். அதனால எங்கேயாவது வந்து சொரிஞ்சுக்கும். கிராமத்துலாம் சொரிகல்னு ஒண்ணு நட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த சொரிகல்ல வந்து நல்லா சொரிஞ்சுக்கும் உடம்ப போட்டு. ஆனா இங்க வந்து இந்த மாடுகளும் கண்ணனுடைய வேணுகாலத்தை நல்லா சாப்பிட்டாச்சு, கண்ணனுடைய திருவடிங்கிற அந்த அமிர்தத்தை நக்கியாச்சு. இப்ப எந்த சொரிகல்ல வந்து சொரிஞ்சுக்கிறதுனா கண்ணனே பார்த்தா கருப்பா சொரிகள் போல இருக்கானா, குட்டை குட்டையா கட்ட குட்டையா. அதனால அவன் முதுகு பின்னாடியா வந்து அவன் மேல நல்லா சொரிஞ்சிட்டு வாட்டமா அவனுடைய வேணுகானத்தை கேட்டுட்டே அப்படியே சாபாஸ்மதாக கரவையாவா அப்படின்னு மாடுகளும் அவன்கிட்ட அப்படியே வேணுகானத்துல மோகிச்சு நிக்கிறது. கண்ணன் ஒரு தாழ்ந்தனான மந்தார விருட்சத்துல அப்படியே யமுனையில தன் காலை போட்டுட்டு அப்படியே அழைச்சிட்டே அந்த வேணுகானம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது
யமுனை பார்த்துதான் நம்ம ஏதாவது பூஜை பண்ணணுமே, கண்ணனுக்கு நம்ம ஏதாவது பூஜை பண்ணணுமே அப்படின்னு அங்கேருந்து கண்ணனை ஒரு சுழல் மாதிரி சுற்றி வந்து தன் கிட்ட பூத்ததான தாமரைகள் எல்லாம் கண்ணனுடைய திருவடியில ஒத்தி எடுத்து போய் சமுத்திரராஜா ஒரு கால் ஏன் யமுனை நீ இவ்வளவு லேட்டா வர அப்படின்னு கேட்டானா, என்கிட்ட வந்து சேர்றதுக்கு ஏன் இவ்வளவு லேட்டா இருக்குன்னா நான் கண்ணனை பார்த்துட்டு வந்தேன்னு அந்த தாமரை பூவெல்லாம் பிரசாதமா கொடுப்பாளாம் யமுனாதேவி. இப்படியே அடுக்க ஆலிங்கன ஸ்தலிதமூர்த்தி புஜை முராதே திருநந்தி பாதயுகனம் அமலோபஹாராஹா. அந்த பிருந்தாவனமோ அந்த கோவர்த்தனத்தோட பாக்கியத்தை என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு கோபிகள் எல்லாம் வருணிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஹரிதாசனான அந்த கோவர்த்தனத்திலேயே தானே கண்ணன் ஏரியும் இறங்கியும் இப்படி விளையாடுறானே, இப்படி வருணிச்சுட்டு இருந்ததான கோபிகள் காத்தால மாடு மேய்க்கும் போது தெருவில் வந்து கண்ணனுடைய அழகை எல்லாரும் பார்த்துட்டே வருணிச்சுட்டு இருந்த அவர்கள் சாயங்காலம் அங்கேயிருந்து மாடு மேய்ச்சிட்டு கண்ணன் திரும்பி வரார்களா, அப்பையும் அங்கேயே நின்று எல்லா கோபிகளும் வருணிச்சுட்டே இருக்கார்களாம். வீட்டுல போய் காரியத்தை பார்க்கணும்னோ பசினோ தாகங்கள்னோ என்ன பண்ணணுங்கிற காரியம் எந்த காரியாகாரியமே ஞாபகமே இல்லாதபடிக்கு கோபிகள் அப்படியே தன்மயமா போய் கண்ணனோடையே அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறதோட இன்றைய தினம் நிறுத்தி கொண்டு கோபாலனுடைய அந்த மாடு மேய்க்கிறதான லீலைய அப்படியே அந்த கண்ணுல இப்ப கேட்டாச்சா, கதையெல்லாம் கேட்டாச்சா, அங்க சன்னதியில போய் எல்லாரும் கோபாலன் மாடு மேய்க்கிற லீலையை பார்ப்போம். கோபிகா ரமணாய கோபண சரணாய கோகோப